I'm not a politician. I'm a soldier. Actually, I had to take a break because of various reasons, and since tight schedule, I couldn't come in. But still, I hope you all would have read the editorials. So from today onwards, we'll again start and we'll continue. No issues. So hi everyone. I welcome you all for the 5 editorials of the week series. In this initiative, we'll be identifying 5 important editorials of Hindu which come in the last week and also previous weeks, and we'll be discussing with respect to the mains point of view. So this week I have identified 5 editorials, so let us go into the session. So actually, since we missed a lot of editorials in past 2-3 weeks, so if உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு editorial இந்த editorial section வரணும் நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா post in the comment section. I will come and answer. So உங்களுக்கு இந்த editorial பண்ணா நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கமெண்ட் சொல்லுங்க. So we'll do that editorial also. So like maybe 4 editorials from the week and 1 from the this week when like in the past 1 month you should have thought you missed any editorial பண்ணிடலாம். So இன்னைக்கு first editorial we are starting from the previous week. Actually WTO and the TRIPS waiver related editorial, it is a backlog from the previous week. Last week இதுல இது வந்தது. அதுல தான் I've taken the main content. From this week I've taken only this week editorial அவ்வளவா இது இல்ல. So in the week editorial only few content was there. இல்ல light இல்ல fans பண்ணோம். So TRIPS waiver and the regard of the COVID medicine. So அதை பத்தி we will be discussing. Next one is about the very important thing, being starter and certificate. See, this is what. So whatever we discussed in IR class and static now. ஆனா இந்த மாதிரி பாருங்க இந்த வாரத்துல நடக்கிற இந்த விஷயங்கள் தான் மெயின்ஸ் क्वेश्चन ஆகும். So questions are there in the editorials now, not in the static part, but you need static part to understand it. So we'll discuss about the beam starter which was released. Actually it is not yet public fully. So we'll discuss whatever is available to us. Next criminal justice system la irukra issues. இது ரொம்ப சிம்பிள் editorial தான் ஏன் எடுத்தேன்றதை நான் சொல்றேன். Next this is a new bill which was launched last week. Last week அதை launch பண்ணும்போது there was a huge opposition from the huge opposition to this bill, but still இந்த bill இருக்க ஒரு சில issues பத்தி பார்ப்போம். And last one is the classic. So why Sri Lanka is facing the crisis. So இன்னைக்கே 2 editorial இருக்கு. This weekலயே Sri Lanka பத்தி 3 editorial இருக்கு. Again regarding beam tech 4 editorial இந்த வாரத்திலே 4 இருக்கு. So I've taken points from everything. So we'll discuss. இன்னைக்கு ground zero in Sri Lanka. So what is the issue between the issue there today? So actually in the WTO waiver pathin editorial I've taken from the previous week, இது current week, but still previous week la main content நிறைய இருக்கு. So what is the issue is all about? So இந்த issue என்ன நடக்குதுன்னா, so India and South Africa in the pandemic, when the pandemic started in the August month 2020 July August time they demanded WTO that the TRIPS should conditions, அதாவது the intellectual property rights for the COVID medicines. COVID medicines, it's not only medicines, vaccines, medicines, or anything which is required to control COVID. So anything which requires to control COVID na PPE கூட இருக்கலாம். So anything which is required to control COVID, அது எல்லாத்துக்குமே patent waiver. Don't have intellectual property. ஏன்னா intellectual property rights patent இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? Only with the permission of the producer you can produce. You cannot do the mass production. அதே மாதிரி even though if you are doing compulsory licensing, the process will be delayed with a lot of bureaucratic hurdles. So it is better to give the total waiver for anything related to COVID rather than protecting it at least for 3 years. So 3 வருஷத்துக்கு waiver தாங்க in order to tackle the pandemic, because developing countries and least developed countries are struggling a lot to get accessibility to medicine and vaccines. So அதனால waiver கொடுக்கணும் அப்படினு India and South Africa they launched a proposal in WTO, and more than 60 developing countries accepted that proposal. So India would அந்த proposal accept பண்ணிட்டு what they said was yes we can do. And as usual, when developing countries ask something, developed countries will oppose it. But most of the developed countries opposed it, including European Union. But one change என்னன்னா Joe Biden supported it. So Joe Biden support பண்ணவொன்னே நடந்துரும்னு நினைச்சேன். But என்ன ஆயிடுச்சுன்னா யூரோப்பியன் யூனியன் like classically they came and oppose. எப்படி அப்போஸ் ஆகலாம் போது நம்ம சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணிடலாம், நாளைக்கு அப்போஸ் ஆகி கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பேர் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு Joe Biden would have supported. So European Union they opposed it and they gave an alternative idea. So what India and South Africa asked was a complete waiver. Complete waiver means there won't be any patent rights for the patent producer for 3 years. But what we got instead, so European Union என்ன சொல்றாங்க, let us go for compulsory licensing instead of providing the total waiver. So total waiver with compulsory licensing kulla வித்தியாசம் we have to understand. In total waiver there is total waiver of any intellectual property rights, no royalties will be paid, and there will also be support for increased production.
அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்ல எதுவுமே இல்லை. அதாவது அந்த டெக்னாலஜி ஃபார்மாலிட்டி, பேட்டன் ஹோல்டர் கிட்ட வந்து நோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் தேர். டோட்டல் வேவர்னா டோட்டலி எனிவன் கேன் டேக் த ப்ராடக்ட் அண்ட் மேக் பை தெம்செல்வ்ஸ். ஸோ கோவிட் மெடிசன்ல இருந்து வேக்சின் இப்போ கோவிஷீல்டு நீங்க ரெடி பண்றாங்க சீரம் இன்ஸ்டியூட்னா எனிவன் கேன் டேக் த ஃபார்முலா அண்ட் மேக் இட் அண்ட் தே கேன் செல். ஸோ அதுதான் வந்து பேட்டன்ட் வேவர் ஆஸ்கிங். ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணாதான் we can ramp up the manufacturing capacity to cater the needs of 7 billion people. ஸோ ஏன்னா வந்து வேர்ல்டு பாப்புலேஷன்ல வந்து ஸ்டில் நாட் a total populationல வந்து we have not at all reached even the 2/3 mark or halfway mark when we are comparing the least developed countries with respect to vaccination. ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டன்ட் வேவர் இருந்தாதான் எல்லா இடத்துலையும் எங்கெங்கெல்லாம் வேக்சின் செய்ய முடியுமோ எல்லா இடத்தையும் வேக்சின்ஸ் செஞ்சு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். அதனால வேவர் கேட்டோம். பட் வாட் யூரோப்பியன் யூனியன் சஜஸ்டட் வாஸ் தே கேவ் an alternative plan. அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் பிளான் தான் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் சொல்யூஷன். யூரோப்பியன் யூனியன் சொல்யூஷனுக்கு வந்து வாட் தே செட் வாஸ் காம்ப்ரமைஸ்ட் அவுட்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. We'll see the keyword compromised outcome. What is the compromised outcome plan? Instead of providing total waiver, let us give the compulsory licensing. Compulsory licensing already இருக்கு. நீ அதை வந்து நான் கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை. Compulsory licensing, a nation can invoke compulsory licensing whenever they want. There is no obligation for a nation to go and ask WTO to invoke compulsory licensing. What you said, instead of giving total waiver, let us bring in compulsory licensing. Compulsory licensing na with the permission, without the permission, actually without the permission of the patent holder, you can start producing it. ஆனா you have to pay the royalty. அதே மாதிரி ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா இந்த கம்பல்சரி லைசன்ஸ் பண்றவங்க சீக்ரெட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். They should also should not leak it. அதே மாதிரி வந்து கம்பல்சரி லைசன்சிங்ல திருப்பி ராயல்டி போகுது. ஸோ அஃபோர்டபிலிட்டி அண்ட் ஆக்சசிபிலிட்டி இது ரெண்டு தான் இஷ்யூ. இப்ப ராயல்டிங்கிற அந்த காம்பனன்ட் இருந்ததுன்னா திருப்பி வந்து அஃபோர்டபிலிட்டியை வந்து நம்ம டோட்டலா கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு. பிளஸ் பியூரோக்ராட்டிக் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய டாக்குமெண்ட் சைன் சப்மிட் பண்ணும், நிறைய பேப்பர் ஒர்க் ஷுட் பி டன் so that you have to provide the royalty to the patent holder. So இந்த மெத்தட் தான் பண்றாங்க. இந்த லைக் வாட் இஸ் தி திங் இஸ் there is no need for a separate resolution or a EU solution. இந்த மாதிரி சொல்யூஷனே இல்ல. இந்தியாக்கு வேணா இந்தியா is going to put compulsory license. பட் அது பத்தாதுங்கிறனால கம்ப்ளீட் வேவர் கேட்டோம். பட் ஸ்டில் when you suggested it to the surprise India, South Africa and USA they accepted. இவங்கள தான் வந்து குவாட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. See quadனா is not restricted to only the Indo-Pacific quad. Quadனா bilateral, trilateral மாதிரி quadrilateral. Any 4 countries coming together for anything is called as quad. So இதில் இந்த WTO quad யார சொல்றாங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனியன், இந்தியா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா அண்ட் USA. இந்த 4 பேருமே சேர்ந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொபோசல் இஸ் கோயிங் டு பி லேட் இன் தி நெக்ஸ்ட் WTO மீட்டிங் அண்ட் இஃப் இட் இஸ் அக்செப்டட் they can approve any nation, any developing country. So இதுல என்ன கேட்ச்னா எங்க கம்பல்சரி லைசன்சிங் கொண்டு வரலாம், only developing country. Any developing country they can invoke compulsory licensing and they can produce it by providing royalty to the patent user. அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் அகைன் whether it will be sufficient or not, it won't be sufficient அப்படின்னு சொல்றாங்க. So India instead of pushing for compulsory total waiver, accepting for compulsory licensing for COVID situation might affect the India's moral stand அப்படிங்கிற மாதிரி author is feeling. So international organization and GST ல IPR ரெண்டுமே இருக்கு. Last week we saw IPR. So IPR roadblock. So timely provisioning, affordability, accessibility of COVID related medicine products is the main issue. So in order to rapidly scale up the manufacturing, IPR waiver was required for 3 years. This is our demand. 3 வருஷத்துக்கு for rapid scaling up of the manufacturing. So issue வந்து provisioning, affordability, accessibility. இந்த word வந்து ரொம்ப முக்கியம். So 63 countries supported India along with USA. Let's aspiration. Actually, இப்போ நீங்க present பாத்தீங்கன்னா low income countries only 14% are vaccinated for first dose. So வெறும் 14% தான் first dose வேக்சின் போட்டுருக்காங்க. அப்ப imagine the crisis of accessibility of vaccine is existing. So மிச்சம் எல்லாருக்குமே entire 7 billion நீங்க வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ற கெபாசிட்டி வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்கானா இல்ல, இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணணும்னா again they have to ramp up, they have to pay money. So அதுக்கு தான் வந்து they were asking for the patent waiver. So EU gave a solution, that is compromised outcome of Quad. In the compromised outcome of Quad வந்து what they were so we'll continue. So compromised outcome என்னதுன்னா compulsory license will be provided instead of waiver through executive, judicial or legal route. So compulsory licensing வந்து ஒரு actually என்னதுன்னா compulsory licensing கொடுக்கிறதுக்கான லாஸை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா compulsory licensing can be given only if the local government is having a law to issue it. Like for example, India we are having Patents Act. Okay, Patents Act of 1971 was amended in 2005, where through on the provision மூலமா we are legally having this provision for compulsory licensing in Patent Act. So அது மாதிரி லோக்கலா உங்கள்ட்ட ஒரு ஆக்ட் இருந்தா தான் அது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. பட் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா
Any WTO member can issue compulsory licensing even though they are not having act through judicial action or executive action also. So இப்போ இதுதான் பார்க்கணும். With respect to COVID vaccines, compulsory licensing can be given through judicial order. அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்ததுன்னா that could be correct. Only for COVID vaccines, COVID related medicines. Okay. So legislative, judicial and executive route எதுல வேணா வந்து they can bring it. So developing countries, அதாவது compulsory licensingனா இப்போ வந்து not all can do. Compulsory licensing can be given only in developing country. அப்படி ஒரு restriction கொண்டு வந்திருக்காங்க. Only a developing country can do. And the second condition என்னதுன்னா whose exports of COVID vaccines are less than 10%. Okay. So whose export of COVID vaccines are less than 10% of the world exports in 2021. 2021ல அவங்களுடைய வேக்சின் எக்ஸ்போர்ட், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா எக்ஸ்போர்ட்டட் வேக்சின், சைனா இஸ் எக்ஸ்போர்ட்டிங் வேக்சின்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட், உங்களோட வேக்சின் எக்ஸ்போர்ட் வந்து 10% ஆஃப் தி குளோபல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கம்மியா இருந்தா மட்டும்தான் யூ கேன் இன்வோக் கம்பல்சரி லைசன்சிங். இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஆல்ரெடி இஃப் யூ ஆர் டாமினன்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் தேர் இஸ் நோ நெசசிட்டி ஃபார் கம்பல்சரி லைசன்சிங் இன் யோர் கண்ட்ரி. ஸோ அதெல்லாம் இதுல மீன் பண்றாங்க. இன்னொரு முக்கியமான காம்ப்ரமைஸ் என்னதுன்னா, இந்தியா அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்க்டு ஃபார் தி வேவர் ஃபார் ஆல் மெடிக்கல் டிவைசஸ், ஆல் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட், மெடிசின்ஸ், வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. பட் திஸ் கம்பல்சரி லைசன்சிங் இந்த காம்ப்ரமைஸ்ல என்ன கொண்டு வந்தாங்க, ஒன்லி ஃபார் வேக்சின்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க, நாட் ஃபார் அதர் திங்ஸ். ஒன்லி ஃபார் வேக்சின்ஸ் கம்பல்சரி லைசன்சிங் கொண்டு வரலாம், மிச்சதுக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூடட். ஓகே. ஸோ இது ஒரு இஷ்யூ. இப்போ லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூடட்னா வெறும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் மட்டும்தான். ஸோ WTOல a nation can classify itself as a least developed country or a developing country. ஓகே. ஓகே. இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில அவங்க கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம். செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் தான். லீஸ்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படின்னு அவங்க கிளாசிஃபை பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் அண்ட் டிஃபரன்ஷியல் கிளாஸ்ல a nation can provide differential treatment to that nation for the development. Like நமக்கு இருக்கிற அந்த GSP, Generalized System of Preferences of USA, which was cancelled. So அந்த மாதிரி வந்து a nation can provide special treatment to a least developed country, even though it is against national treatment concept. National treatment concept against போனாலும் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு சில கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் தான் இது கொண்டு வரலாம். லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரியில ஒரு பேட்டன்ட் கம்பல்சரி லைசன்சிங் கொண்டு வரதுக்காக கொடுக்கல. Whether it can be brought in least developed country or not, that is not clear. So that is an issue. Next வந்து சைனாவோட ஷேர் வந்து 33% இருக்கு. அவங்களோட எய்மே என்னதுன்னா, சைனா மாதிரியான கண்ட்ரி கம்பல்சரி லைசன்சிங் கொண்டு வந்து இன்னும் அதிகமா சம்பாதிக்க கூடாது. பட் சைனாவில் வந்து ஆல்ரெடி they are having enough production capacity which is already exporting 33%. ஸோ அவங்க வந்து பண்ணவும் போறது இல்லை கம்பல்சரி லைசன்சிங். ஏன்னா அவங்கள்ட்டே அது இருக்கு. இது யாருக்காக கொண்டு வரும், பண்ண முடியாதவங்களுக்காக கொண்டு வரும். ஸோ அகைன் வந்து சைனாவை டார்கெட் பண்ணி இப்படி ஒரு கேட்டகரி இந்த 10% கொண்டு வந்தது வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு. பட் இந்தியாவுக்கு இது ஒரு அஃபெக்ட் ஆக போகுது. இந்தியா இஸ் ஜஸ்ட் 2.4% ஆஃப் குளோபல் எக்ஸ்போர்ட். ஸோ வி கேன் டூ. நம்ம ஊர்ல கம்பல்சரி லைசன்சிங் கொண்டு வரலாம். பட் கொண்டு வராங்களான்னு பார்ப்போம். ஆர்டிகல் 31F. ஸோ ஆர்டிகல் 31F படி என்ன சொல்றாங்கன்னா, கம்பல்சரி லைசன்சிங் மூலமா நீங்க லைசன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து தட் நேஷன் cannot எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது WTO ரூல். பட் அந்த ரூலை வந்து they have exempted. இந்த கோவிட் வேக்சின்காக நீங்க கம்பல்சரி லைசன்சிங் கொண்டு வந்தீங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ்போர்ட் ஈவன் தட் வேக்சின். ஏன்னா இது கொண்டு வரதே என்னதுன்னா, whoever is able to produce they can invoke compulsory licensing and they can export it அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு குட் ஸ்டெப். இப்போ கொண்டு வந்தது என்னதுன்னா குட் ஸ்டெப். பட் ரீ எக்ஸ்போர்ட் ஆர் பேட். ரீ எக்ஸ்போர்ட்னா என்ன? இப்போ இந்தியா வந்து கம்பல்சரி லைசன்சிங் இன்வோக் பண்ணி ஒரு வேக்சினை பங்களாதேஷுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்கன்னா, பங்களாதேஷ் should not buy it again export it to Thailand. ஸோ இது பேன் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினல் WTOல ட்ரிப்ஸ்ல இருக்க கம்பல்சரி லைசன்சிங்ல எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் நாட் அலோட். நீங்க உங்க லோக்கல் மார்க்கெட்க்கு மட்டும் தான் கம்பல்சரி லைசன்சிங் பண்ண முடியும். பட் அதை இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆர்டிகல் 31F குள்ள. பட் இதுல இருக்க இஷ்யூஸ் என்ன? ஒன்லி வேக்சின்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட், மெடிசின்ஸ் ஆர் நாட் இன்க்ளூடட். ரீசென்ட்லா இருக்கிற இந்த பார்டிசிட்டினிப் அப்படிங்கிற இந்த மெடிசின் வந்து இட்ஸ் ஹேவிங் கெப்பாசிட்டி, இட் இஸ் பீங் யூஸ்டு டு ட்ரீட் தி கோவிட் பேஷன்ஸ். பட் ஆனா இது ஆக்சசிபிளா இல்லங்கிறது தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் தி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் ஆர் நாட் ஹேவிங் accessibility to this medicine. So that is a very big complaint. So ஆனா வந்து இப்போ வெறும் வேக்சின் மட்டும் கொண்டு வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஆஃப் எனி யூஸ். ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் அடிஷனல் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஜென்ரலா கம்பல்சரி லைசன்சிங்ல வந்து இந்த மாதிரி அடிஷனல் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இல்லை. பட் இதுல என்ன சொல்றாங்க, ஹூ இஸ் த லைசன்சி, யாருக்கு நீங்க லைசன்ஸ் கொடுத்தீங்க, அவர் எவ்வளவு வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாரு, எத்தனை நாளைக்கு கம்பல்சரி லைசன்சிங்கோட வேலிடிட்டி இருக்க போகுது, அண்ட் வாட் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் குவான்டிட்டி தே ஆர் ப்ரொடியூசிங், அண்ட் எந்தெந்த நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவை தே ஷுட் சப்மிட் டு WTO அப்படின்னு. ஜென்ரலி இன் கம்பல்சரி லைசன்சிங் ப்ரொசீஜர்ல இந்த மாதிரி அடிஷனல் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இல்ல. பட் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஹூ இஸ் தி லைசன்சி, ஹவு மச் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங், டில் வாட் டியூரேஷன் தே வில் பி ஹேவிங் த லைசன்ஸ், வேர் தே கேன் எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற அந்த டீடைல்ஸ் வந்து அடிஷனலா கேப்சர் பண்ணி WTO சப்மிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றதுனால இட்ஸ் அடிஷனல் பியூரோக்ராட்டிக் பர்டன் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட். There is no technology transfer in compulsory licensing, so it won't lead to the scaling up. இப்போ டோட்டல் வேவர் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா
there would have been அதுல இருந்து மீனிங் என்னதுன்னா that whoever produced it they should also tell the technology, there won't be any trade secret, they should transfer. But compulsory licensingல டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது. உன்னால அந்த சீக்ரெட்டை வச்சு நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணிக்கோ, தட் இஸ் கம்பல்சரி லைசன்சிங். அந்த ப்ராடக்ட்டை வச்சு உங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணிக்கோங்க, எனக்கு ராயல்டி கொடுத்துருங்க, தட் இஸ் கம்பல்சரி லைசன்சிங். பட் டோட்டல் வேவர்ல வந்து there would have been an obligation on the person who discovered to produce the technology. So இந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் கிளாஸும் வந்து இட் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஹியர். அதே மாதிரி பேட்டன்டிஸ்க்கு வந்து ராயல்டிஸ் போகுது. ஸோ ராயல்டிஸ் போறதுனால அகைன் ஆக்சஸ் அஃபோர்டபிலிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு தெரியாது. ஏன்னா அந்த ராயல்டி காசு திருப்பி சேர்க்க வேண்டியது வரும், இல்ல நேஷன் தான் should absorb the royalty fees. So India's moral ground as the voice of the voice of the developing ஒரு ஃப்ளோல மிஸ் ஆயிடுச்சு. வாய்ஸ் ஆஃப் தி டெவலப்பிங் நம்ம தான் வந்து we are having a moral ground that we are going to voice the developing countries in WTO அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு 15-20 வருஷமா தோஹா டெவலப்மெண்ட் ரவுண்ட்ல இருந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். நவ் அகைன் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ரமைஸ்க்கு வந்து நம்ம யூரோப்பியன் யூனியன் கிட்ட போறது வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் இந்தியாஸ் லாங் டர்ம் ஃபாரின் பாலிசி. ஏன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியா மேல ட்ரஸ்ட் வேணா இழக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த யூவோட இந்த ப்ரொசீஜருக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கூடாது. அண்ட் ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ இந்த ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா 2003ல HIV எய்ட்ஸ் வந்து ஆப்பிரிக்கால பயங்கரமா பரவிட்டு இருக்கும்போது இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி there was a need. ஆனா அப்போ வந்து திருப்பி கம்பல்சரி லைசன்சிங் தான் பண்ணணும்னு கொண்டு வந்தாங்க. அகைன் அப்படி கொண்டு வந்ததுனால none of the nations where AIDS is spreading were not having the production capacity. உங்களுக்கு புரியுதா? எந்தெந்த நாடெல்லாம் எய்ட்ஸ் பரவிட்டு இருக்கோ, எங்கெங்கெல்லாம் வேக்சின்ஸ் தேவையோ அவங்க ஊர்ல வேக்சின் பண்றதுக்கான ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியே இல்ல. அவங்களால எப்படி கம்பல்சரி லைசன்சிங் கொடுக்க முடியும்? உங்க ஊர்ல ஒரு பார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனி இருந்தாலும் கம்பல்சரி லைசன்சிங் போட்டு கொடுக்க முடியும். திருப்பி வந்து அந்த நாடுகள்லாம் இப்போ கம்பல்சரி லைசன்சிங் அப்படிங்கறதா சொல்யூஷன்னா அகைன் poor nations are not having the capacity. Again they should be dependent on another country which is having the capacity. So இந்த மாதிரி தான் வந்து again it is going to end. So this is what happened in the 8th timeல இந்த மாதிரி ஒரு waiver கொடுத்திருக்காங்க. But none of the countries வந்து use that waiver to produce the AIDS related medicines. அந்த antiretroviral therapy இருக்குல்ல, அந்த antiretroviral therapy வந்து manufacture பண்ண முடியல. So it was not effective when it was the same thing was done during the 8th time. Again they are doing the same thing now. So இப்போ for example if there is an essayல வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் வரும், history repeats அப்படி இல்லைன்னா வந்து or something they can ask we should learn from the past அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். be the best அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும். learn from the past so that you are the best அந்த மாதிரி வந்து ஒரு essay வருதுன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா எழுதலாம். ஸோ நம்ம வந்து 2003ல நடந்து நம்ம திருப்பி கேட்கல, திருப்பி அதே தான் பண்றோம் அப்படின்னு. உங்களுக்கு புரியுதா? This is how you have to diversify your answer rating points. So this is one point which I took it from the second editorial which came. Sir, may I know what is compulsory licensing? நல்ல கேள்வி. கம்பல்சரி லைசன்சிங் அப்படின்னா என்னதுன்னா இப்ப பேட்டன்ட் ஹோல்டர் வந்து ஜெனரலி இஸ் ஹேவிங் அ பேட்டன்ட். அந்த பேட்டன்ட்டை வந்து தட் பர்சன் கேன் எய்தர் மேனுஃபேக்சர் தட் ப்ராடக்ட் பை ஹிம்செல்ஃப் ஆர் ஹெர்செல்ஃப். அப்படி இல்லைன்னா தட் பர்சன் கேன் கிவ் அ லைசன்ஸ் டு அனதர் பர்சன் டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வித்துருங்க, எனக்கு ராயல்டி தாங்கன்னு சொல்லலாம். பட் இஃப் அட் ஆல் தேர் இஸ் அ சிச்சுவேஷன் வேர் தேர் இஸ் அ லெஸ் ஆக்சசிபிலிட்டி, அதாவது நம்பர் ஆஃப் அந்த ப்ராடக்டோட சப்ளை வந்து கம்மியா இருக்கு, இல்ல ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு, இல்லைன்னா வந்து எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா நேஷன் கேன் கிராண்ட் அ கம்பல்சரி லைசன்சிங் டு அ பர்டிகுலர் மேனுஃபேக்சரர். ஏதாவது ஒரு மேனுஃபேக்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள்ட்ட கம்பல்சரி லைசன்ஸ் கொடுத்து நீ இந்த ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம், ஈவன் அகேன்ஸ்ட் தி வில் ஆஃப் தி பேட்டன்ட் ஹோல்டர். தட் இஸ் கம்பல்சரி லைசன்சிங். வாலண்டரி லைசன்சிங்னா என்னதுன்னா the patent holder itself will provide a license to a person and they will be manufacturing in a commercial way. Compulsory licensing na government will forcefully provide a license to a manufacturer to produce the patented product and reach the patent law but providing loyalty. Actually it is not reach the patent law, it's a legal provision na, but they should provide the conditionality and the conditionality proof provide பண்ணும். அதாவது இந்த வேக்சின் வந்து அஃபோர்டபிளா இல்ல, இந்த வேக்சின் ஆக்சசிபிளா இல்ல, இந்த வேக்சின் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷனுக்கு it is not helping, so patents is a roadblock அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா you can launch the compulsory licensing. So this is the process here, like self explanatory, already it is understood அப்படிங்கிறதுனால I didn't discuss about compulsory licensing. So clear எல்லாருக்கும் இந்த இஷ்யூ என்னன்னு. So இதுல என்ன ஃபியூச்சரா இருக்க போகுதுன்னா we have to as a voice of the, நம்ம வந்து கரெக்டா வந்துகிட்டு இருக்கோம், WTO பண்ணோம், கிளைமேட் சேஞ்ச்ல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், பட் இந்த ஸ்டான்ஸ் வந்து it should be corrected. So it is an example. So next editorial is about the beam stack. நான் ஒண்ணே ஒன்று தான் டிஸ்பிளே பண்றேன், பட் 4 எடிட்டோரியல் வந்து பாயிண்ட்ஸ் இருந்தேன். இன்னைக்கு கூட காலையில வந்து இன்னைக்கு வந்து எடிட்டோரியல் கூட I just saw ஏதாவது பாயிண்ட் மிஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு. So I've taken points from these two. Again I saw the 2 editorials came today. இன்னைக்கு நேத்திக்கு ஒன்று இன்னைக்கு ஒன்று வந்தது. So அதுல இருந்து கூட I've taken the points and I'm going to
we'll discuss about the BIMSTEC. So what is BIMSTEC? So BIMSTEC is a regional groupings which consisting of 7 states, 7 countries. Yeah, 7 countries, all the nations surrounding the Bay of Bengal. That is Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand and Myanmar. These 5 Bay of Bengal nations. This தாண்டி landlocked nations Nepal and Bhutan are also considered to be Bay of Bengal nations because they are also exporting the trade through Bay of Bengal through India. So அதனால தான் அவங்க அதுக்குள்ள வராங்க. அவங்களுக்கு வந்து கோஸ்ட் வந்து Bay of Bengal. So அதனால we are including the 7 nations. அதாவது SAARC minus Afghanistan and Pakistan and Maldives plus Myanmar and Thailand. அவ்வளவுதான். இதான் ஃபார்முலா. So we are seeing இதுக்கு நீங்க அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எனக்கெல்லாம் இப்படிதான் நான் யோசிச்சு வச்சிருப்போம். ஏன்னா வந்து லைக் இட்ஸ் an alternative for SAARCங்கிற மாதிரி தான் வந்து we launched it, we focused it. So when it was launched in 1997, only 5 nations were there, not 5 nations, 4 nations were there. Over the period of time, other nations joined it, and we are in the present status. So இது ஆரம்பிக்கிறப்போ வந்து ஒரு ப்ளூ எக்கானமி, அதாவது மேரிடைம் ரிலேட்டட் கோஆபரேஷனுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. Now it has, they then expanded it to 14 sectors. So BIMSTEC அப்படிங்கன்னா என்னதுன்னா, இவ்வளவு நாளா வந்து BIMSTEC வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ சம்மிட் குரூப். எவ்ரி இயர் வந்து they used to meet and they used to discuss அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து it was going on. So till now வந்து we were having a final charter. நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பண்ணலாங்கிற மாதிரி ambitions தான் வந்து we were discussing in the ministerial meeting. Of course after 2005 அப்புறமா till 2016 வரைக்கும் BIMSTEC was in the freezer. So அது வந்து freezer குள்ள வச்ச மாதிரி யாருமே எடுக்கல. 2016 தான் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு நெசசிட்டி வருது. In order to remove Pakistan, we need an alternative with the same people. So ஒரு regional blockல நம்ம இருந்தாதான் you can emerge as a உங்களோட economy will grow. You know the importance of being in a regional block with full trade, so that it is giving you the economic growth. So we need a block without Pakistan. We focused it from 2016. 2016 நடந்த BRICS meeting அப்ப என்ன பண்ணோம், we invited the BIMSTEC leaders also. Summit level சும்மா கூப்பிட்டு we had a BRICS BIMSTEC meeting மாதிரி கொண்டு வந்து BIMSTECக்கு ஒரு புது பாடி கொடுத்தோம். 2018 வந்து we created we decided to create a charter. 2018 charter create பண்ண ஆரம்பிச்சது தான் இப்போ ரெடியா இருக்கு. And 2019 Prime Minister invited the leaders to swearing in ceremony as a symbol to show that his focus is going to shift to the BIMSTEC. But unfortunately because of the pandemic we couldn't continue. 19ல ஆரம்பிச்சோம், பட் பேண்டமிக் வந்ததுனால கொஞ்சம் பாஸ்ட்ல இருந்தது. இப்போ திருப்பி வந்து at the end of the pandemic கிட்டத்தட்ட அந்த சிச்சுவேஷன் வரதுனால we are again restarting the BIMSTEC work where we left. So இப்போ ஆரம்பிக்கிறப்போ இது எப்படி ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, Bay of Bengal initiative for multi-sectoral. So MS ல multi-sectoral 14 areas. So 14 areasல will be collaborating. அதான் multi-sectoral technology economic cooperation. அதுதான் வந்து BIMSTEC. So 14 areasல ஒரு நாடுமே வந்து is considered to be a leader. So 7 nationsனா each nation was given two portfolios. இந்த ரெண்டு ஏரியால அந்தந்த நாடுகள் எந்தெந்த நாடுலாம் எக்ஸ்பர்ட்டோ அந்தந்த நாடுகளுக்கு ஒரு நாடுக்கு ஒரு போர்ட்போலியோ கொடுத்து, you are the expert here and you would have done something, you share your expertise with the rest of the nation அப்படிங்கிற அந்த மாடல்ல தான் வந்து they started. Okay, but இது ஒரு ஐடியாவா தான் போயிட்டு இருந்தது. And now in 2021 again வந்து we finally came to a conclusion for the charter. We are ready with the charter now. Now we are clear about what is going to be the objective of BIMSTEC and what it stands for and what is going to be its future. இவ்வளவு நேரமா நெகோசியேஷன் தான் போயிட்டு இருந்தது. இப்பதான் ஃபைனலைஸா ஒரு சார்ட்டருக்கு வந்துருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி வந்து we discussed about the quad charter few months back. What is quad and what is quad charter? ஸோ அதே மாதிரி தான் இதோட சார்ட்டர் என்ன இப்பதான் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வருஷம் கண்டிப்பா we can expect a question. Surely we can expect in mains or prelims. ஸோ ஐஆர்ல வந்து regional groupings is a direct topic. ஸோ இப்போ இந்த சார்ட்டருக்குள்ள என்ன முடிவு பண்றாங்க அப்படிங்கிறது we will see. So this charter members were expected to meet once in 2 years. So இனிமேல் வந்து mandatory there will be a once in 2 years summit. Okay, so mandatory there is going to be a summit. BIMSTEC is now having an international personality. It is having an emblem and flag. So they have introduced an emblem and flag for the first time. இதான் வந்து BIMSTEC உடைய emblem. So cooperation among us அப்படிங்கறத குறிப்பிடுற மாதிரி இதே தான் flagலயே இருக்கும். This is the BIMSTEC உடைய emblem and flag. In line with the development of the so leaders வந்து என்ன they have agreed na into 7 segments. So earlier we decided to have 14 வச்சா எடுத்தோன்னு ஆம்பிஷியஸா 14 போறதுக்கு பதிலா ஃபர்ஸ்ட் 7 ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் ஒன்னொன்னு கொடுப்போம். அதுல எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்த பிறகு will expand it to 14 அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணி they reduced from 14 to 7. இப்போதைக்கு என்ன பண்ணா, முதல்ல பேச்சுவார்த்தையில ஆரம்பிக்கிற 14 ஆரம்பிச்சாங்க, பட் சார்ட்டர்ல 7 தான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 7 ஏரியா தான் priority ஏரியா. இதை செட்டப் ஆன பிறகு will go to the 14 அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. So these are all the 7 priority areas.
சோ இப்போ priority areas பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி what is the objective of the BIMSTEC அப்படிங்கிறது we have to understand. So BIMSTEC ஓட objective என்னதுன்னா economic growth. ஜெனரிக் பாயிண்ட் தான், பட் வேர்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், மல்டி டைமென்ஷனல் கனெக்டிவிட்டி. இந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம். வெறும் கனெக்டிவிட்டி இல்ல, மல்டி டைமென்ஷனல் கனெக்டிவிட்டி. மல்டி டைமென்ஷனல் கனெக்டிவிட்டி, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். இதான் வந்து 4 மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும், ஏன்னா இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் மெரீன் ரிசோர்சஸ். So we are having fragile ecosystems like coral reefs and mangroves, and it is having a lot of fishing hotspots. So in the area la irukra ecology protect பண்ணனும்ங்கிறது sustainable development. Multi dimensional connectivity, so multi modal connectivity க்கு இங்க multi dimensional connectivity அப்படினு சொல்றாங்க. Connectivity in the form of road, rail, ship, அதே மாதிரி inland waterways and air, எல்லா விதமான connectivity நம்ம கொண்டு வர போறோம். So அதான் வந்து trilateral highway already now India, Myanmar, Thailand trilateral highway will be a starting point. Maybe in future we will be extending that to Bangladesh. So அதுதான் வந்து Bangladesh, Nepal and Bhutan, and the highway will be extended. So இந்த மாதிரி வந்து connectivity in multi dimensional இருக்கு. இதுல தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு சஜஷன்ல என்ன சொன்னாரு, பவர் கிரிட் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கனெக்டிவிட்டி நாட் ஓன்லி இன் தி டர்ம்ஸ் ஆஃப் இது, பிரைம் மினிஸ்டரோட ஸ்பீச்ல அவர் வந்து பவர் கனெக்டிவிட்டி, பவர் கிரிட்லயும் வந்து வில் கோயிங் டு ஹேவ் தி கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எகனாமிக் growth செல்ஃப் எக்ஸ்பிளேட்டரி. ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி BIMSTEC. இந்த 4 வேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க BIMSTEC அப்படின்னு போட்டு 4 கொம்பு போட்டு இது எழுதணும். ஓகே, ஆன்சர் ரைட்டிங்ல எழுதும் போது சும்மா இந்த மாதிரி ஸ்டண்ட் பண்ணும். பங்களாதேஷ் இஸ் கோயிங் டு லீட் தி ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இது பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தேவைப்படலாம். ஓகேவா? So trade investment and development, trade related they are going to focus, ஏன்னா they are the fastest growing economy apart from India in the region. Second நமக்கு அப்புறமா அவங்க தான் fastest growing. Bhutan environment and climate change. Actually last இதுல வந்து climate change was with Bangladesh, now it has been to Bhutan. So environment was with Bhutan and climate change was with Bangladesh. இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ரெண்டுமே பூட்டானுக்கு போயிடுச்சு. So environment and climate change with respect to Bhutan, ஏன்னா they are known for environmental protection and their sustainable development approach, global happiness index. They provide importance to environment over economy. So அதனாலதான் we have provided Bhutan air pollution க்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. India is going to take the security. நம்மளோட எய்மே என்ன, நெட் செக்யூரிட்டி ப்ரொவைடர். சோ அதுக்கு தான் ஆரம்பிக்கவே செய்யறோம். அதனால நம்ம ட்ரேட் எடுத்துக்கலாம், எது வேணா எடுத்துக்கலாம், 7மே நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா 7த்துலயும் நம்ம ஸ்ட்ராங் தான். ஆனா why we took security, ஏன்னா that is our aim. We have to be emerge as a regional leader, net security provider. அதான் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு, இந்தியா will be security provider for the region அப்படிங்கிற வேர்டே சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க யார் மேல கை வச்சா நாங்க வருவோம் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங், லைக் we did for Bhutan. So subsectors வந்து counter terrorism, transnational crime, disaster management and energy. So energy security, disaster management நம்ம expert, humanitarian disaster management, transnational crime, so smuggling and all those things, and counter terrorism. Counter terrorism னா மால்டீவ்ஸ்லயும் பங்களாதேஷ்லயுமே வந்து we are having the potential of rise of IS. So அதனால வந்து counter terrorism. நெக்ஸ்ட் வந்து மால்டீவ்ஸ் இதுக்குள்ள இல்ல, பட் ஸ்டில் மியான்மர்ல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி, அக்ரிகல்ச்சர், ஃபிஷரிஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் வந்து மியான்மர் எடுத்திருக்காங்க. பீப்புள் டு பீப்புள் கான்டாக்ட்ல நேபாள் இஸ் டேக்கிங் கல்ச்சர், டூரிசம் அண்ட் பீப்புள் டு பீப்புள் கான்டாக்ட். ஏன்னா நேபாள் இஸ் நோன் ஃபார் தி கல்ச்சரல் டூரிசம், ஸோ மவுண்டனியரிங் அண்ட் ஆல் தோஸ். ஸ்ரீலங்கா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ஏன்னா தே ஆர் ஹேவிங் இன்னோவேஷன் கெப்பாசிட்டி, இன்னோவேஷன் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில ஸ்ரீலங்கா இஸ் ஹேவிங் சர்டன் எட்ஜ். ஸோ அதனாலதான் வந்து we are having the science and technology component. அதே மாதிரி டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர் காம்போனன்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கும், டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர் அக்ரிமெண்ட். நம்ம 7 பேருக்குள்ள டெக்னாலஜி ஏதாவது கண்டுபிடிச்சா நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கணும், நமக்குள்ள அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னா டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர் அக்ரிமெண்ட் ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வராங்க. அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸும் கொழும்புல தான் இருக்கு. ஏன்னா ஸ்ரீலங்கா வந்து டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன்ல கொஞ்சம் அட்வான்ஸா இருக்கிறதுனால. இல்ல பொதுவா அவங்க கடந்த 2 வருஷமா அவங்களே பாவம், பட் ஸ்டில். நெக்ஸ்ட் தாய்லாந்து ஃபார் கனெக்டிவிட்டி, ஸோ ட்ரைலாட்ரல் ஹைவே அண்ட் தாய்லாந்து ஏன் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரு குசும்பான காரணம் இருக்கு. என்னதுன்னா தே ஆர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் சவுத் சைனா சி. உங்களுக்கு புரியுதா? தாய்லாந்து வந்து பே ஆஃப் பெங்கால்லயும் இருக்கு, இந்த சைடு சவுத் சைனா சீலையும் இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் அந்த கனெக்டிவிட்டி காம்பனன்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் தாய்லாந்து அப்படின்னு டெவலப் பண்ணலாம். ஏன்னா லைக் சவுத் சைனா சீல நம்மளோட கவுண்டர் பிரசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் another important reason for connectivity going to the Thailand. So these are all the things. Okay, so இப்போ நம்ம ஸ்லைட் ஷோ போயிடலாம். ஸோ கிளியரா அந்த 7த்தையுமே வந்து மெமரைஸ் ஃபார் தி prelims பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. So apart from releasing the charter, so charter தெரிஞ்சிச்சு, 7 செக்டர் தெரிஞ்சிச்சு, அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு, இதுதான் வந்து பிளான். Apart from this charter, we also brought in 3 more agreements. அதுல ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் வந்து மாஸ்டர் பிளான் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் கனெக்டிவிட்டி. மாஸ்டர் பிளான் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் கனெக்டிவிட்டினா மோட்டார் வெஹிக்கிள் அக்ரிமெண்ட். ஆல்ரெடி BBIN அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, BBINல இப்போ நம்ம மியான்மர், தாய்லாந்து MT சேர்த்துக்கலாம், BBIN MT. ஏன்னா BBIN வந்து
of course Bhutan will not come, but still BBIN plus MT அப்படின்னு கொண்டு வந்து BIMSTEC கொண்டு போயிடலாம். So that is one additional thing here. ஏன்னா ஸ்ரீலங்கா கூட we cannot have the road transport, but still. So master plan for transport will provide a regional and domestic connectivity. அதுக்கு ஒரு தனி அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கு. அதே மாதிரி mutual legal assistance on criminal matters. So இன்டர்நேஷனல் அவங்களுக்குள்ள வந்து கிரிமினல் கேசஸ் லைக் நம்மளோட ஃபிஷர்மேன் இஷ்யூ கூட இதை எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட ஊர்ல இருக்கிற ஆளுங்க அவங்க ஊர்ல அரெஸ்ட் ஆனாலும், அவங்க ஊர்ல ஆளுங்க நம்ம ஊர்ல அரெஸ்ட் ஆனாலும், அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வாட் இஸ் கோயிங் டு பி தி லீகல் ப்ரொசீஜர். ஏன்னா இன்டகிரேஷன் அப்படின்னா நாட் ஓன்லி ட்ரேட், எல்லா விதத்திலும் இன்டகிரேட் ஆனாதான் இன்டகிரேஷன். லைக் சி யூரோப்பியன் யூனியன், தே ஆர் இன்டகிரேட்டட் எவ்ரிவேர் எக்ஸப்ட் தி பிஸ்கல் பாலிசி. பிஸ்கல் பாலிசி தவிர மிச்சம் எல்லாமே இன்டகிரேட்டட். அந்த மாதிரி தான் வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் இன்டகிரேஷன் இருக்கும். அதனால தான் கிரிமினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்லயும் வந்து we are doing the integration. Next, memorandum of association for the BIMSTEC technology transfer facility at Colombo. BIMSTEC technology transfer facility is going to come in Colombo. Again, India has accepted to give $1 million to increase the budget. India was the only country who said that நம்ம ஆல்ரெடி நாங்க பட்ஜெட் கொடுக்குற ஷேரோட எக்ஸ்ட்ரா ஷேர் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு $1 million வந்து எக்ஸ்ட்ரா தரும். சோ அந்த ஏரியா நம்ம தான் கொஞ்சம் பெரிய ஆளுங்கிறதுனால நம்ம தான் கொஞ்சம் ஜெனரஸா வந்து we have to do. குஜரால் டாக்டரின். So this is the சார்ட்டர்ல பேசப்பட்ட முடிவுகள். இதுல வந்து இப்போதைக்கு மூணே தான், மியூச்சுவல் லீகல் அசிஸ்டன்ஸ், டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி, டிரான்ஸ்போர்ட் கனெக்டிவிட்டி, 3 அக்ரிமெண்ட் வந்துருச்சு. இதோட தொடர்ச்சியா தான் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னாருன்னா, ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கோல். முதல்ல ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்தாதான் முதல் லெவல் ஆஃப் இன்டெகிரேஷனே. சோ அடுத்து வந்து நாம ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வர போறோம். அதுக்கான காம்பனன்ட் யார் இன்சார்ஜ்னா பங்களாதேஷ் தான் இன்சார்ஜ். சோ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வந்து 7 பேருக்குள்ளேயும் ஃப்ரீ ட்ரேட் கொண்டு வர போறோம். ஏன்னா இப்பதான் ஆர்சிபில இருந்து we walked out. So having free trade agreement here will lead to first step of reintegration with the Asian region. ஏன்னா Myanmar and Thailand are here. So having a free trade is important. So actually if you could see, SAARC we are having a free trade agreement, but it never picked up because of the rivalry of the Pakistan and they weren't implementing throughout. So இந்த 7 பேருக்குள்ள ஒரு free trade agreement இருந்தா South and Southeast Asia ஒரு bridge-ஆ இருக்கும். So again, this is BIMSTEC's 25th year. 25th yearங்கிறதுனால that is another speciality. அதுலயே வந்து charter வந்ததுனால it's very good thing. So இப்போ நம்ம importance பார்க்கலாம். What is the importance of BIMSTEC? So neighborhood first and act east policy minus Pakistan. இதுதான் ஃபார்முலா. நமக்கு neighborhood first வேணும், act east வேணும், without Pakistan வேணும். அதுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்டான ஒரு பாடி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா BIMSTEC. neighborhood first neighbors இருக்காங்க, act eastக்கு வந்து ஏசியான்ல இருக்க 2 பேர் இருக்காங்க. So it is going to be a bridge. So அதனால வந்து this is the very important initiative. Role of Bay of Bengal in Indo-Pacific strategy. When Trump extended the definition of Asia-Pacific to Indo-Pacific and added the Bay of Bengal in it, Bay of Bengal is also getting the geopolitical significance now. And when China is trying to have its bases, have its ports through Belt and Road Initiative in Bay of Bengal region, it is very important for us to emerge as a security provider in the region to have all those nations with us. So அதனால வந்து economic, strategic and geopolitical bridge between the Western Pacific and Indian Ocean. ஸோ இண்டோ பசிபிக்ல ஆல்ரெடி குவாட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல வச்சிருந்தோம். அந்த குவாட் பிளஸ் BIMSTEC ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு சைனாவை கண்டெயின் பண்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா வந்து we can handle மேரிடைம் லெவல்ல. ஆல்ரெடி குவாட்ல இருக்கும், இப்போ இது வந்துருச்சுன்னா மேரிடைம் லெவல்ல இட் will be a good counter for the China. அதே மாதிரி this region is having abundant natural human resources and historical linkage. So this is a potential. இந்த மாதிரி இருக்கிற ரீஜன் தான் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிளாக்கா வரும், லைக் ஏசியான் ஆர் யூரோப்பியன் யூனியன். இந்த மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கல் லிங்கேஜ் இருக்கிற பிளாக்ஸ் தான் வந்து have always been successful. Except SAARC. So இப்போ இதுலயுமே இருக்கு, லைக் we had our kings ruling in Thailand. அதே மாதிரி we had the common British rule in Myanmar, in Burma. அதே மாதிரி வந்து ஸ்ரீலங்கா கூட we know the historical ties, Chola army. So all these things வந்து we are having historical linkages. And Buddhism is the major religion in Myanmar, Thailand and Sri Lanka. And Buddhism உடைய ஒரு parent region வந்து India. So that is the capacity, including Bhutan, Nepal. 7 நாடுகளும் புத்திசமோட லிங்க். So that is an important part of the historical linkage. Human resources, 7 நாடுகளும் populous regions. So future population is going to come from here. So we have to use the demographic dividend of this region. Demographic dividend is existing throughout the region, not only in India. அதே மாதிரி natural resources it is abundant. So these are the potential of the region. It is a bridge between South and Southeast Asia. Needs connectivity. So connectivity-க்காக BIMSTEC master plan வந்திருக்கு. Connectivity-யை boost பண்றது தான் it's a second important step. So ட்ரேட் டெவலப் ஆகணும், கனெக்டிவிட்டி டெவலப் ஆகணும், பீப்புள் டு பீப்புள் கான்டாக்ட் டெவலப் ஆகணும். இது எல்லாமே டெவலப் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து we can have the good regional block. So already வந்து கலர் அண்ட் மல்டிமோடல் ப்ராஜெக்ட், ட்ரைலாட்டரல் ஹைவே எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குல்ல. We are constructing an airfield in Sri Lanka. We are constructing a port, Eastern Container Terminal. முன்னாடி இருந்தது, இப்போ அது வந்துருச்சு. பட் ஸ்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இப்போ வந்திருக்கு as a part of this package. Strengthen the institutional capacity of secretariat. So இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா
secretariat should emerge as a strong. So where is the secretariat of BIMSTEC? எந்த ஊர்ல இருக்கு? Dhaka. Dhaka is the headquarters of BIMSTEC. So next வந்து in order to be in the organization a strong organization ஆகணும்னா we have to strengthen the capacity of the secretariat. So ஒரு நல்ல ஒரு bureaucracy ரெடி பண்ணி we should set up that. அதே மாதிரி இந்தியா started the Center for Bay of Bengal Studies at Nalanda. So அந்த புத்திசம் லிங்க்குக்காக தான் நலந்தா யூனிவர்சிட்டியில சென்டர் ஃபார் பே ஆஃப் பெங்கால் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு இந்த கல்ச்சுரல் லிங்கேஜஸ்க்கும் ஸ்டடி ஆன் பே ஆஃப் பெங்கால். ஸோ ஸ்டடி ஆன் பே ஆஃப் பெங்கால் ரீஜன் ஃபர்ஸ்ட் கல்ச்சுரலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு புத்திசம், அப்புறமா என்வாரன்மெண்டலி எக்காலஜிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, இந்த மாதிரி மல்டி டைமென்ஷனல் ஸ்டடிஸ் வந்து நலந்தால ஒரு ஹப் உருவாக்கணும். லைக் ஹவு இட் வாஸ் இன் தி டைம்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் பீரியட் ஆல் தி டிராவலர்ஸ் கேம் டு நலந்தா டு ஸ்டடி. ஸோ அந்த விஸ்வகுரு அந்த கான்செப்ட் வந்து வி ஹாவ் டு பிரிங் திஸ் இயர். நெக்ஸ்ட் ப்ளூ எக்கானமி. So blue economy ki or highest potential, every nation is having the major port in the Bay of Bengal region. Idhula irukka members except for Nepal, Bhutan ko Haldia port and JNPT da, but still all the nations are having their major port in this region. So adanaala vandu we can develop the blue economy. Blue economy na adha maritime trade, shipping, fishing, aquaculture and tourism. Idha vandu blue economy oda components. Idukulla vandu nama innone enna add panikalamna mining of resources from maritime region. எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன்ல இருந்து மைனிங் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் தான் ப்ளூ எக்கானமியோட மெயின் காம்போனன்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லா ஏரியாலையும் வந்து வி கேன் ரீச் தி பொட்டன்ஷியல் இதுல த்ரூ ஃபார் தி எக்கனாமிக் growth. ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அண்ட் என்வாரன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ திஸ் ரீஜன் இஸ் நோன் ஃபார் கோரல் ரீஃப்ஸ் அண்ட் மேங்க்ரூவ்ஸ். ஸோ அதனால வந்து வி நீட் டு ஹாவ் அ சயின்டிபிக் ரிசர்ச் அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்வாரன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் அதுக்கு ஒரு பேஸ் உருவாக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கர்டைலிங் இல்லீகல் அன்ரிப்போர்ட்டட் அன்ரெகுலேட்டட் ஃபிஷிங் IUU. இந்த IUUங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட். என்னதுன்னா ஃபிஷிங் ஷுட் பி ரெகுலேட்டட். இஃப் இட் இஸ் நாட் ரெகுலேட்டட் தட் வில் லீட் டு தி எக்ஸ்டிங்ஷன். அதனாலதான் இந்த 40 நாள் மீனவர்கள் கடலுக்கு போக மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய ப்ரீடிங் டைம் வந்து ஃபிஷிங் இட் செல்ஃப் இஸ் பேண்ட். ஏன்னா யூ ஆர் நாட் டூயிங் ஆக்வாகல்ச்சர் இயர். நீங்க ஆக்வாகல்ச்சர்னா வந்து திருப்பி வளர்க்கலாம். ஆனா கடல்ல போய் மீன் பிடிக்கிறதுங்கிறது காட்டுக்குள்ள போய் வேட்டையாடுற மாதிரி. You are going to the natural environment and taking and coming. You are not growing the fishes there. கடல்ல இருக்கிற மீன்கள் ஹியூமனா வளர்க்குறாங்க. அக்ரிகல்ச்சர்னா நம்ம வளர்க்குறோம் இந்த லேண்ட. ஸோ எவ்வளவு வாட்டி வேணா நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா கோயிங் டு sea and fishing is you are taking something from nature. So you should provide time for nature to rebuild the resources. நீங்க unregulated fishing பண்ணீங்கன்னா you will be catching even the hatchlings. குட்டி மீன்கள் hatchlings கேட்ச் பண்ணீங்கன்னா there is no future for fishing. It will affect the fishing itself and it will affect the biodiversity. ஸோ அதனாலதான் அந்த மீன்பிடி தடை காலம் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம். So that should be ensured. We should curtail the illegal, unregulated, unreported fishing. So without that, we cannot ensure the long-term sustainability of blue economy. So adu vandu we have to improve. And one important component is the standard operating procedure for handling fishing vessel and law enforcement with respect to India and Sri Lanka. So India and Sri Lanka vandu they are mishandling. The Sri Lankan Navy is mishandling our vessels. Adhe mari our fishermen. Again, there is a shootout also. So அப்படி வந்து இப்போ ஒரு நாட்டோடைய பிஷிங் வெசல் இன்னொரு நாட்டு பார்டருக்குள்ள போனாலும் இப்போ இவ்வளவு நாளா நம்ம பார்டர் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம கோஆபரேஷன் ப்ளூ எக்கானமி மேரிடைம் கோஆபரேஷன் அப்படின்னு வந்தா இப்ப செங்கன் விசால என்ன இருக்கு? 3 நாட்டுக்காரங்க இங்க வரலாம், 7 நாட்டுக்காரங்க போலாம்னா கடல்ல அது பண்ணலாம்ல. சோ அப்படி இருக்கிறப்போ நோ மோர் நேவி ஷுட் பி யூஸ்டு டு டூ. சோ அதனால வந்து வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் இப்போ ஒன் நேஷன்ஸ் ஃபிஷர்மேன் இஸ் கோயிங் இன்டு தி அதர் நேஷன்ஸ் வாட்டர்? அதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் வந்து வி ஹேவ் டு டெவலப். இதெல்லாம் வந்து வே ஃபார்வர்ட் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பொட்டன்ஷியல் ரீஜன் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இன்னும் சார்ட்டருக்குள்ள வரல. சோ அதுதான் வந்து கிரிமினல் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்குள்ள இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரும். சரி, இப்போ அவங்க $1 பில்லியன் கடன் கேட்கறாங்க. கடன் கொடுக்குறப்போ நம்ம ஒரு கண்டிஷனல் லோனா கொடுத்துருக்க கூடாது. உங்களோட நேவியை கம்மன் இருந்தாலும் நான் காசு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லலாம், தப்பே இல்லை. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் பிளாக்மெயிலிங். நீ கஷ்டத்துல இருக்க, அதே மாதிரி நாங்களும் கஷ்டத்துல இருக்கோம். சோ அந்த ஒரு இது பண்ணிருக்கலாம். லைக் கண்டிஷனலா வந்து only if you are cooperating at the naval forces நீங்க கர்டைல் பண்ணணும் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவன் சொல்லியிருக்கலாம். லைக் கண்டிஷனா கூட இல்லாம காசு கொடுக்குறப்போ அதை சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம். பாத்துப்பா உங்க ஆளுங்களை ஜாக்கிரதையா இருக்கு, நான் உங்க காசெல்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியாவது கொடுத்துருக்கோம். பட் அதை பத்தி ஒரு பேசாம அப்படியே ஹெல்ப் பண்ணிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி ரீஜன். ஸோ இதை தாண்டி வந்து இன்னைக்கு எடிட்டோரியல் வந்து ஆத்தர் கேவ் 3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். இன்னைக்கு எடிட்டோரியல்ல தான் அது பார்த்தேன், ஆட் பண்ண முடியல, இன்னைக்குதான் படிச்சேன். என்ன சொல்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have to இந்த ரீஜன்ல வந்து 2 years once ஆனுவல் சப்மிட்டா இருக்கிறது வந்து 1 year once மாத்துங்க. ஏன்னா வந்து ஆரம்ப காலத்துல எவ்ரி இயர் இருந்தாதான் பாஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். 2 years once எல்லாம் வந்து வளர்ந்த ஆர்கனைசேஷன்லாம் when you are growing it should be every year. So the 2 year 1 year ஆகலாம். அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து இன்ஃபார்மல் மீட்டிங், செகண்ட் இயர் ஃபார்மல் மீட்டிங் அந்த மெக்கானிசமா கொண்டு வரணும் அப்படின்றாரு.
Second point what he said was 2023 oda G20 summit is going to happen in India, which is going to be a very huge thing. G20 leaders எல்லாரும் இந்தியாக்கு வர போறாங்க. So அந்த இப்ப எப்படி வந்து பிரிக்ஸ் சமிட் ஆஃப் 2018 நடக்கும்போது 16 நடக்கும்போது we invited BIMSTEC, அதே மாதிரி G20 summit இந்தியால நடக்கும்போது we can invite all the 6 members of BIMSTEC as observers. So அந்த பாடிக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு. அண்ட் தேர்ட் வந்து பேர் மாத்துங்க. ஸோ பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டரல் அப்படின்னு ஒரு 12 வேர்ட்ஸ்க்கு நேம் இருக்கும். ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் கை கறக்கமா அப்படி ஒரு பேர் இருக்கும். சிக்கன் ஒரு பேர் இருக்கும், வாய்க்குள்ள நுழையிற மாதிரி ஒரு பேர் இருக்கணும், வாழைப்பழம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேர் வைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேர் வைங்க. பே ஆஃப் பெங்கால், ஐஎம்பேட்டை அதெல்லாம் எதுக்கு? அந்த மாதிரி வந்து பே ஆஃப் பெங்கால் கம்யூனிட்டி, அவ்வளவுதான், பிஓபிசி அப்படின்னு பேர் மாத்திடலாம். பே ஆஃப் பெங்கால் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு நேம் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஏன்னா அப்படியே இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல அதை பத்தி பேசுறப்போ ஒரு ஃபேன்சி எலிமெண்ட் இருக்கணும், எழுதுறப்போ ஈஸியா இருக்கணும். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றப்போ ஃபார்ம்ஸ்ல டாக்குமெண்ட்ஸ்ல பெரிய நேம் இருந்தா அதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்களே ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நிறைய ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்க, சார் என்னோட நேம் கேரக்டர்ஸ் வந்து 32 எக்ஸீட் பண்ணுது, யூபிஎஸ்சில 32 தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. 32 கேரக்டர்ஸ் மேல உங்க பேரான்னு நான் கூட சாக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, பெரிய பேர் இருந்தது. ஸோ அந்த பேர் வந்து வி ஹேவ் டு ஷார்ட் ஆகணும். BIMSTEC வந்து பேர் மாத்துங்க அப்படின்னு ஒரு வே ஃபார்வர்ட் கொடுத்துருக்காரு. அதை தாண்டி பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்ன வே ஃபார்வர்டும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட், பவர் கனெக்டிவிட்டி அண்ட் பவர் ட்ரேட், இது எல்லாமே கொண்டு வரும். So since it is a very important topic, I have discussed in detail. And IR la questions will come from current affairs, editorials. So next one I have chosen this editorial regarding the criminal justice, unreformable criminal justice system. இது வந்து very easy editorial. இது உங்களுக்கு படிச்சாலே புரிஞ்சிடும். இது வந்து நடத்தணும்னு அவசியமே இல்லை. ஆனா அதே எடுத்தீங்க, அதான் அடுத்த கொஸ்டின் இருக்கும். ஏன் எடுத்தேன்னா, கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அது என்னென்ன சொல்யூஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுன்னா நமக்கு எல்லாமே தெரியும், நமக்கு அது ஒரு இடத்துல கிடைக்கணும். We need points consolidated in one area. That is very important in mains preparation, rather than getting some random points from random editorials, some intellectual points or analytical points. Okay, criminal justice system la enna problem irukku and how it can be reformed அப்படின ஒரு கேள்வி வந்ததுனா நீங்க எக்ஸாம் ஹால்ல தான் யோசிப்பீங்க. criminal justice first போலீஸ்ல என்ன, அப்புறமா கோர்ட்ல என்ன. see நம்ம ஹேக் அதுதான். criminal justice system என்னென்ன பாயிண்ட் இருக்கு, first criminal. so first வந்து போலீஸ் கிட்ட இருக்க பிரச்சனை, அப்புறம் கோர்ட் கிட்ட இருக்க பிரச்சனை, அதுக்கு அப்புறமா வந்து ஜெயில்ல இருக்கிற பிரச்சனை, அதுக்கப்புறமா வந்து ஆஃப்டர் ரிலீஸ் அந்த கிரிமினலுக்கு வந்து திருப்பி how is life living the life அது பத்தியில இருக்கிற ப்ராப்ளம். இது எல்லாத்தையும் 4 டாபிக்கா பிரிச்சுக்கிட்டா we can mobilize the point, but exam hall போய் mobilize பண்ணக்கூடாது. that is the problem which we are having. we have to be ready for everything even before. so அதுக்கு தான் வந்து I chose this editorial. what are all the problems அப்படினா 6 பாயிண்ட் டைரக்டா கொடுத்திருக்காங்க, which we can memorize. அதுக்காக தான் I chose this editorial. so functioning of executive and judiciary is a part of syllabus one of the lines. structure and functioning of executive and judiciary. So executive judiciary ஒன்னு சேர்ற இடம் தான் criminal justice system, where police is arresting and court is giving the punishment. So core issues, இந்தியால இருக்கிற criminal justice systemல இருக்கிற core issues என்னென்ன? So it is a very simple editorial, you can go directly. The problems in criminal justice system என்னதுன்னா, இது வந்து ஒரு வேர்டு நல்லா இருக்கு. It is ingrained in the institutions and psyches of the functionaries. So நம்மளுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸே வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் தான். ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சு தான் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸே நம்ம ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் பில்ட் பண்ணிருக்கோம். அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷனரிஸோட மென்டாலிட்டிலேயே வந்து அது இருக்கு. லைக் போலீஸோடைய சைக்கிலேயே வந்து they are thinking that they can take powers in their hands. உங்களுக்கு புரியுதுல, how extrajudicial killings and extrajudicial treatment is being done. so அந்த சைக்கிலேயே வந்து we are having the problem. so that should be changing. so இவர் ஆத்தர் வந்து ஒரு பிலாசபிக்கலா ஒன்று சொல்லுவார், நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு, ரிஃபார்ம் ஆயிடும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணாலாம் வந்து ரிஃபார்ம் ஆயிடும், ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் வில் பி ரிஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னாலாம் ரிஃபார்ம் ஆகாது. டிராஸ்டிக்கான ஒரு சேஞ்ச், நீங்க பயங்கரமான ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும், டிமானிட்டைசேஷன் மாதிரி இல்ல ஜிஎஸ்டி மாதிரி பயங்கரமா ஏதாவது பண்ணி ஒரே நைட்ல ஏதாவது ஒன்று பண்ணாதான் இதெல்லாம் மாறும். சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணி ஃபியூச்சர்ல மாத்திடலாம் அப்படின்னா இது மாறவே மாறாது. அப்படி நினைச்சீங்கன்னா 70 வருஷமா we are continuing with the same police. so police வந்து we got inherited it from British government. so in British time we had a police system which wanted to harass the Indians. it wanted to harass the Indians, it wanted to control the freedom struggle, it wanted to harass the freedom fighters. so it was brutal. so they used the repression. so அதே police system when we are continuing after the independence, the same psyche continued. so நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா கொண்டு வரும்போது ஒரு கம்யூனிட்டி போலீசிங், சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் போலீசிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொண்டு வரல. அதே ஆபீசர்ஸ் அதே கல்ச்சர் வந்தாலும் ஒரு புதுசா போய் ஒருத்தர் சேர்ந்தாலும் he is looking the senior officers. so already இருக்கிறவங்க பண்றதை பார்த்துட்டு தான் he is traveling in the police station for his 10 years. when he is coming to the position he is the same. so he is becoming part of the system. so psyche of the police officers should be changed. so அதுதான் வந்து which we inherited from the British, it should be changing. people see just like a தாசில்தாரோ இல்லைன்னா ஒரு விஏஓ, நம்ம தாசில்தார் விஏஓ பார்த்து பயப்படுறோமா?
ஆனா போலீஸை பார்த்தா பயப்படுறோம். பட் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு தானே, there is no change. என்னாச்சு போலீஸ், நான் போலீஸ் அப்படிதான் திட்டுவேன். சோ சோ போலீஸ் ஷுட் பி ரிஃபார்ம். சோ தாசில்தாருக்கும் விஏஓக்கும் நம்ம பார்த்து பயப்படுறது இல்ல. இல்லைன்னா வந்து we are not thinking, we are not afraid of any other government officers. ஆனா போலீஸை பார்த்தா ஏன் பயப்படுறோம்? எல்லாரும் ஒண்ணுதான், எல்லாருமே கவர்மெண்ட் அபிஷியல் தான், எல்லாருமே are to serve us. So there is no harms in the head of the police. ஆனா போலீஸை பார்த்து பயப்படுறோம். ஏன் அது பயப்படுறோம்னா because of how they are treating the citizens, because of the psyche which they inherited from the British, which should be reformed. அதுதான் வந்து முதல் ஸ்டெப் which is needed. So police brutality control பண்றது. What is the core issues? First issue நம்மளுடைய ஜுடிஷியரியிலே எடுத்தோன்னு ஜுடிஷியரி தான். இன்னைக்கு நம்ம சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஒன்று சொன்னாரு, சிபிஐ உடைய கிரெடென்ஷியல்ஸ் மேல எங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னு. சோ அது பதில் எனக்கு ஒன்று இருந்தது, பட் நான் சொல்ல விரும்பல. அப்படி ஆமாங்க சிபிஐ வந்து கேஜிடி பேரட் தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் பெண்டிங் கேசஸ் 4.4 lakh crore பெண்டிங் கேசஸ் ஆர் தேர். ஸோ இந்த ரேஷியோ ஞாபகம் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுங்க. நான் போன எடிட்டோரியல் நடத்துறவங்க கம்மி நம்பர் வச்சிருந்தேன், இந்த எடிட்டோரியல் நம்பர் ஏறிடுச்சு. ஸோ 3.8 lakh, so 3.8 crores cases are pending in the lower court, 58 lakh cases are pending in the high courts, and 69,000 cases are pending in the Supreme Court. And in the data வந்து 2019 data இப்போ 78,000 ஆயிடுச்சு. ஸோ பட் ஸ்டில் ஃபேன்சியா நீங்க ஏதோ ஞாபகம் 4.4 ஞாபகம், ஏன்னா ரமணா தான் சொன்னாரு 4.4 crores are pending அப்படின்னா நீங்க ரமணா சொன்னாரு. ஸோ யூ கேன் நோட் தி சேம். ஓகே, ஸோ இட் நீட்ஸ் an alarming attention. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பெண்டிங் ஆஃப் கேசஸ்க்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க. தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபார்ம் which we need. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் இஸ் inaccessible to the marginalized. ஸோ ஏழைகளுக்கான ஆக்சசிபிள் சிஸ்டமா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஆக்சசிபிள். தட் இஸ் அவர் ப்ராப்ளம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜுடிஷியரி. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா போலீஸ்காரர் போடுறது தான் கேஸ், ஜட்ஜு கொடுக்கறது தான் தீர்ப்பு. யூ ஆர் நாட் ஈவன் ஹேவிங் மணி டு கோ டு தி அப்பீல் இன் ஹை கோர்ட் ஆர் சுப்ரீம் கோர்ட். உங்களால வந்து ஹை கோர்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல ரிவ்யூ பெட்டிஷன் எல்லாம் போட்டு அந்த அளவுக்கு போக முடியாது. ஓகே, அர்ணாப் கோஸ்வாமி மாதிரி நாட் எவ்ரிவன் கேன் கன்வீன் எமர்ஜென்சி ஹை கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் செஷன் டு கிராண்ட் பெயில். உங்களுக்கு பெயில் வேணும்னா நீங்க 2 வருஷம் ஜெயில தான் இருக்கும். நம்ம ஊர்ல ஒருத்தர் 30 வருஷம் இருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி வந்து தட் இஸ் தி சிச்சுவேஷன். சோ நாட் எவ்ரிவன் கேன் கோ அண்ட் ஆக்சஸ் டு தி justice system is not accessible. So அதுதான் என்ன சொல்றாங்க, institutionalist approach. We are focusing on institutionalist approach, over emphasis on the institutional bending, over capacity building அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு. இதுக்கு மீனிங் என்னதுன்னா, ஜுடிஷியரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், ஜுடிஷியரி இண்டிபெண்டா இருக்கணும், இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோமே தவிர how that institution is for the people அப்படிங்கிறது we are not thinking. Like I'll just give you an example for this. ஏன்னா he didn't give the example, but I'll add the example for this. என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டோடைய பெஞ்ச் வந்து it is there only in New Delhi. But over from the independence time itself, there is a demand that the Supreme Court should have bench in all the 4 corners, at least in 4 cities: Delhi, Bombay, Calcutta, Chennai. 4 இடத்துல வைங்க. ஏன்னா இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ்ல ஒரு கேஸ்னா அப்பீல் போனோம்னா இமீடியட்டா டெல்லிக்கு போயிடலாம், நைட் ட்ரெயின் ஏறி போயிடலாம், இல்லைன்னா மதியான காலம் நைட் போயிடலாம். பட் இப்போ நமக்கு ஒரு அப்பீல்னா we have to go to Delhi. It is very far away for us. நார்த் ஈஸ்ட்ல டெல்லிக்கு வரணும். ஸோ லொகேஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் நாட் ஆக்சசிபிள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ஆக்சசிபிள் ஆக்குங்க அப்படின்னு நம்ம போயிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்டா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது? இட் இஸ் டெல்லிங் தட் our independence is very important. If we are keeping the regional benches, the independent might be under the threat அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பதில் சொல்றாங்க. Logistically it is not possible. So again institutional approach தான் எடுக்கறாமே தவிர அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, to provide justice to people, அதை யோசிக்க மாட்டாங்க. They are protecting the institutions and not their objectives. Like UPSC, that is the example. UPSC also the same answer. When we asked the UPSC, a few functionaries of the former functionaries of UPSC to conduct the preliminary examination in the regional language, what is the answer they gave? Preliminary question only Hindi, English la da irukku. We need questions in also in regional language அப்படினு சொல்லும்போது we cannot ensure the accountability if we are having 22 question paper in 22 languages. ஏன்னா questionல fault இருக்கலாம், questionல translation issue வரலாம். அதே மாதிரி credibility of the UPSC ஒரு threatல வந்துரும் because question paper might be leaking. So இது வரைக்கும் லீக் ஆகாத ஒரே பேப்பர் யூபிஎஸ்சி பேப்பர் தான். 22 லாங்குவேஜ் கொஸ்டின் எடுத்தா யாராவது எல்லா 22 பேரும் கண்ட்ரோல் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். தட் இஸ் வாட் தி ஆன்சர் வி காட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ். ஸோ அகைன் கிரெடிபிலிட்டி ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு தான் ஃபோக்கஸ் இருக்கே தவிர பெனிஃபிஷியரிஸ் ஓட ஃபோக்கஸ் இல்லை. உங்களுக்கு புரியுதா? இதுதான் இன்ஸ்டிடியூஷனலிஸ்ட் அப்ரோச். ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷனலிஸ்ட் அப்ரோச்ல இருந்து டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பில்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பட் ஹூ இஸ் தி பெனிஃபிஷியரி, கெபாசிட்டி பில்டிங் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். தீஸ் ஆர் தி 2 எக்ஸாம்பிள். பட் ஆன்சர் ஷீட்ல ஜுடிஷியரியோட இருந்துச்சு. உங்க ஆன்சர் ஷீட்ல யூபிஎஸ்சி கலாச்சி விட்டுற மாதிரி. Don't write UPSC example which I gave now in your answer sheet. It is for making you the concept clear. You can give Supreme Court benches example. You know, that is a classic thing, and we are having a provision in Constitution to have regional benches.
So Supreme Court Chief Justice of India with the approval of President can establish regional benches wherever he wants. So ஆனா ஹை கோர்ட்ல அதை நம்ம பண்ணிட்டோம். மதுரை பெஞ்ச் இருக்கு, பாண்டிச்சேரி பெஞ்ச் இருக்கு, பட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல we couldn't do. So அதனால that is legally you can write. Okay, don't write UPSC example. உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணணும்னு அது சொன்னேன். Abuse of power by police already we discussed, colonial mindset and a lot of discretion. போலீஸ்ல இருக்க மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னா நிறைய ஏரியால we are providing discretion to the police. Discretion with power will lead to abuse. That is the formula. எங்கெங்கெல்லாம் டிஸ்கிரிஷன் இருக்கோ, எங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு பவர் இருக்கோ, தட் வில் லீட் டு அபியூஸ். ஸோ போலீஸ்க்கு அவ்வளோ டிஸ்கிரிஷன் வி ஷுட் நாட் கிவ். ஸோ டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் தி போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் மெனி ஏரியாஸ். கேஸ போடலாமா வேணாமா, எஃப்ஐஆர் எழுதலாமா வேணாமா, அங்கேயே ஒரு டிஸ்கிரிஷன். எஃப்ஐஆர் போட்டா நமக்கு பேர்டன் ஆயிடும், எஃப்ஐஆர் போட மாட்டாங்க. ஆர் தெரி படத்துல வர மாதிரி தான் அக்யூஸ்ட் கிட்ட இருந்தே காசு வாங்கிட்டு எஃப்ஐஆர் போடாம ஏமாத்திடுவாங்க விக்டிம்ஸ். ஸோ வி ஆர் நாட் ஹேவிங் ஜோசப் குர்விலா. ஓகே, ஜோசப் குருவிலா அங்க வந்தாரு அந்த போலீஸ்காரருக்கு, பட் we are not having ஜோசப் குருவிலா. So that is the problem. அவர் பேரு விஜயகுமார், அந்த கேரக்டர் அப்பா கேரக்டர் பேரு we are not having விஜயகுமார். That is the problem. Absence of grievance. இப்ப போலீஸ் மேல உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னா இன்னொரு போலீஸ் கிட்ட தான் போக வேண்டியது. That is the problem. Your grievance redressal mechanism is not happening and they will protect their institution. That is how it is built. So you need to remove the discretion and provide grievance redressal mechanism. So that is another thing. போலீஸ் அகைன்ஸ்ட் யார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க? மத்தவங்க கிட்ட கம்ப்ளைண்ட்னா போலீஸ் கிட்ட வருவோம். போலீஸ் கிட்டே கம்ப்ளைண்ட்னா நான் யார்கிட்ட போவோம்னா இன்னொரு போலீஸ்காரர்கிட்ட போவோம். அவரோட ஆளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாரு. தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங். பனிஷ்மெண்ட் ஓரியன்டட் கிரைம். சோ இதுக்கு தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் வி ஜஸ்ட் சா. பைக் ரேசிங்ல புடிச்ச ஒரு இளைஞர், அவர் வந்து அந்த பையன் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அப்படி ஆனதுனால அவங்கலாம் வந்து தப்பு பண்ணணும்னு பண்றது இல்ல. இந்த மாதிரி வளைச்சு ஓட்டுறவங்க they don't know, they are not having awareness, they don't know how to drive bikes, they don't know what is common sense. அவங்க காமன் சென்ஸ் இல்லாத, we have to see them as victims. அவங்க காமன் சென்ஸ் இல்ல, எஜுகேஷன் இல்ல அப்படிங்கிறது அவங்க விக்டிம்ஸ். சோ அதுக்காக அவரை பிடிச்சி ஜெயில போடக்கூடாது. இந்த மாதிரி இந்த காதலும் கடந்து போகும் படத்துல வந்து விஜய் சேதுபதி டயலாக், சின்ன வயசுலயே போலீஸை காட்டாதீங்க, அப்புறம் போலீஸ் மேல இருக்கிற அந்த பயம், அந்த பனிஷ்மெண்ட் மேல இருக்கிற பயம் போயிடும் அப்படிங்கிறது வந்து விஜய் சேதுபதி சொல்லுவாரு. மிரட்டி அனுப்பிடுங்க அடுத்த வாட்டி பண்ணாத மாதிரி. சோ ஒருத்தனை 18 வயசு பையனை கொண்டு போய் ஜெயில போடணும்னு அவசியம் இல்லை. சோ அதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க, நீ போய் ஆக்சிடென்ட் வார்டுல ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு ஹைகோர்ட்ல வந்து they have given the judgment. Instead of putting that person in jail, பைக் ரேசிங் பண்ணாங்கன்னு ஆக்சிடென்ட் வார்டுல ட்ராமா சென்ட்ரிக்ல ஆக்சிடென்ட் கேசஸ் எல்லாம் வருதுல, அந்த வார்டுல 1 month வேலை செய்யணுமா. 1 month தான் எத்தனை மந்த், 1 month வேலை செஞ்சு டெய்லி ரிப்போர்ட் எழுதணுமா. அது வந்து so he will see what is accident அப்படின்னு. So that is a very good judgment. That is what is called as reformative justice. So punishment oriented ஆன crime prevention இல்லாம reforms oriented ஆன crime prevention வேணும். That was a very good example for the reformative justice. Retributive justice, reformative justice ரெண்டு இருக்கு. Retributive justice na providing punishment, reformative justice na allowing the chance for the accused to transform or reform. Again community policing வந்து கொண்டு வரணும் and situational crime prevention should be improved. What is community policing? We already saw in IR. Community policing na என்ன, police itself is part of community அப்படின்னு. போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, யூஎஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து அந்த ஊர்ல ஏதாவது குழந்தைக்கு பர்த்டேனா கேக் எடுத்துட்டு போய் கொடுப்பாங்க. சோ போலீஸ் வந்து வீட்டுல சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, ரோட்ல குழந்தைங்களோட விளையாடுவாங்க. There will be always patrol police. That patrol police will have a personal relationship with the residents of the region. அந்த patrol police அந்த ஏரியால இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ அவர் வந்து ஜாலியா வந்து எல்லாரும் பேசுவாரு, வாட்ச்மேன் கிட்ட வந்து கதை பேசிட்டு இருப்பாரு, ரோட்ல யாரா பார்த்தா கதை பேசிட்டு இருப்பாரு. சோ அந்த மாதிரி வந்து போலீஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் கொடுக்கறதா கம்யூனிட்டி போலீஸ். அதே போலீஸ் டூயிங் தி டியூஷன், போலீஸ் டூயிங் தி ஃபுட்பால் கோச்சிங் நான் பார்த்தோம்ல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல. சோ சாத் பாவனா, சோ போலீஸ் டூயிங் இட், கிவிங் தி டியூஷன்ஸ் டு தி ஸ்கூல் சில்ட்ரன், போலீஸ் மிலிட்டரி டூயிங் தி ஃபுட்பால் கோச்சிங், கிரிக்கெட் கோச்சிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து மிலிட்டரி போலீஸுமே பண்ணுவாங்க. சோ தட் இஸ் கம்யூனிட்டி போலீசிங். சோ மேக்கிங் போலீஸ் பார்ட் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டி ராதர் தென் யூனிஃபார்ம் போட்டு அப்படியே வெறப்ப நடந்து போறது. சோ uniform is given to discipline you, not to abuse us. சோ வந்து யூனிஃபார்ம் தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் இல்லாம கம்யூனிட்டி போலீஸா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கஸ்டோடியல் மெஷர்ஸ். சோ இந்த மாதிரி நான் கஸ்டோடியல் மெஷர்ஸ் ராதர்னா ஜெயில் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபுல். சோ ஃபுல்லா இருக்கிற ஜெயில திருப்பி எல்லாரும் ஜெயிலுக்கு அனுப்பி யூஸ் இல்லை. ஜெயிலுக்கு போனா சோ நம்ம ஊர்ல இருக்க ஜெயில் கல்ச்சர் இப்ப பர்சன் இஸ் கோயிங் டு ஜெயில் இஸ் பிகமிங் a criminal more because of the contacts he is getting. இது இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம்ல நடந்திருக்கும். இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம்ல ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் ஜெயில போட்டா ஜெயில் கைதிகள் எல்லாருமே வந்து நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ரெடி பண்ணிடுவாங்க. இந்த பகத்சிங், இந்த மாதிரி ஜதின் தாஸ் மாதிரி கேரக்டர் எல்லாம் ஜெயில் கைதிகள் எல்லாருமே ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிடுவாங்க.
So most of the people, when Nehru or Gandhi இவங்களெல்லாம் ஜெயில போட போதுன்னா ஜெயில் கைதிகள் எல்லாரையும் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிட்டு அவங்களையும் ஜெயில இருந்து ரிலீஸ் ஆனவன ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் கூட்டு வந்துருவாங்க. இதே இது வேற மாதிரி கண்டினியூ ஆகுது ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ். உள்ள இருக்கிற அக்யூஸ்ட் எல்லாம் ஜெயில வர புது ஆளுங்க இன்னும் அதிகமான அக்யூஸ்ட் ஆக்கி வெளியே அனுப்புறாங்க. வெளியே வந்த பிறகு அவரும் வந்து பார்ட்னர் லைக் பவானி மாதிரி, பவானி கேரக்டர் ஆஃப் மாஸ்டர். ஸோ அதனால வந்து ப்ரொவைட் நான் கஸ்டோடியல் மெஷர்ஸ் ராதர் தென் கஸ்டோடியல் மெஷர்ஸ், ஏன்னா ஓவர் க்ரௌடிங் ஆஃப் பிரிசன் இஸ் தேர். அதே மாதிரி ரிலையபிள் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் டேட்டா கலெக்ஷன் இஸ் நீடட், மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ crime related data collection la vandu we are not having a robust mechanism, so we need to have a reliable data collection system, a reliable state sponsored data collection system, maintenance and analysis mechanism of the data while ensuring the privacy of the citizens. Everything should be done. So that is one important reform which is needed. Okay, so like we are having a crime and criminal tracking CCDNS அப்படிங்கிற சிஸ்டம் இருக்கு. பட் CCDNS சிஸ்டம்ல ஒரு சில இஷ்யூஸ் இருக்கு, அதை பத்தி அடுத்த எடிட்டோரியல்ல பார்ப்போம். So drastic changes at the institutional, social and individual levels is needed. Acceptance of the problem at first will lead to the solution. இதான் வந்து அவர் சொல்ற இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த போல்டா இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் கிளாசிக் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல can write in general. So that is the thing which you can note. So next is the recent bill, Criminal Procedure Identification Bill 2022. So about this bill தான் வந்து அடுத்த எடிட்டோரியல். So what is this bill aiming for? இப்போ வந்து if you are arresting a person, நீங்க போய் ஒரு பர்சன் அரெஸ்ட் பண்ணோம்னா போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க, ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க, போட்டோ எடுப்பாங்க. போட்டோ எடுக்கிறப்போ ஸ்லேட்ல பேர் எழுதி இப்படி ஒண்ணு இப்படி ஒண்ணு. எஸ்டர்டே ஐ சா a draft, ஒரு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் போறாரு, அப்படி ஜெயில் கைதி மாதிரி ஒரு போட்டோ. எப்படி இருக்காங்கன்னா செவுத்து பின்னாடி நின்றுட்டு மொபைல் எடுத்திருக்காங்க, இவ்வளவு வரைக்கும் இருக்கு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ, பின்னாடி வந்து அவ்வளவு செவரு தெரியுது. ஓ நீ மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணி பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் வேற போறீங்களா நீங்க, சரிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. கண்டிப்பா வந்து பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஒரு மார்க் போறீங்க ஃபார் அப்லோடிங் சச் irresponsible போட்டோ. சோ ஒரு ஜெயில் கைதியை பிடிச்சி ஒரு ஜெயில் கைதியை வந்து இல்ல அந்த போட்டோ ஞாபகம் வந்து இப்ப யூ ஆர் அரெஸ்டிங் அ பர்சன், அந்த பர்சனை அரெஸ்ட் பண்ண உடனே வந்து யூ டேக் யுவர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ், நேம்ஸ், போன், அந்த மாதிரி அந்த போட்டோ எடுத்துட்டு அப்புறம் ஜெயிலுக்குள்ள அனுப்புவாங்க. தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு காலத்துல வெறும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாம் பேப்பர்ல இருக்கும்போது தட் வாசன்ட் a very big issue. ஆனா அதே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இப்போ டிஜிட்டல் ஆன பிறகு ஈஸிலி யூ கேன் பி ட்ரேஸ்ட். உங்களுக்கு புரியுதா? பேப்பர்ல இருந்தா என்ன, அது பேப்பர் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பூத கண்ணாடியில பாக்கணும், தீரன் படத்துல வர மாதிரி சார் நாகம் தெரியுது சார் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி வந்து தான் முன்னாடி இருந்தது. பட் நவ் வாட் இஸ் தி சிச்சுவேஷன், ஒன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் இன்டு டிஜிட்டல் ரியாம்ஸ், நீங்க அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வேற ஏதாவது இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேற ஏதாவது இடத்துல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கிறீங்க, ஏதாவது ஒரு பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம்ல வச்சாலும் இப் இட் இஸ் கனெக்டட் டு தி நெட்வொர்க்னா யூ கேன் பி ட்ரேஸ் wherever you are. அதுதான் டிஜிட்டைசேஷன்ல இருக்க இஷ்யூ. the same fingerprint might turn hostile if it is digitized. So that is the problem in the system. Now அந்த பில் எல்லாம் அமெண்ட் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, யார் யார்கிட்ட இந்த டேட்டா வாங்கணும். earlier வந்து the data will be was collected only to those who are arrested for a crime which is having minimum 1 year of punishment, okay, or a person who is convicted for a crime with minimum 1 year of punishment. A convict or a person who is arrested minimum 1 year of punishmentல இருக்கிற பர்சனுக்கு தான் பண்றாங்க, பெட்டி கேசஸ் எல்லாம் பண்ணல. Now they have expanded through this bill to cover even the petty cases. So any person who is arrested and taken to court, that person's biometrics will be taken. Not only biometrics, biometric and behavioral and biological samples. Biometrics na fingerprints எடுத்துக்க போறாங்க, palm prints எடுத்துக்க போறாங்க. Behavioralனா வந்து சைன் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் ரைட்டிங், உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதி காட்டுங்க, சைன் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹேண்ட் ரைட்டிங் எடுத்துப்பாங்க. மூணாவது என்ன எடுத்துக்காங்க, பயாலஜிக்கல் சாம்பிள்ஸ், எனி பயாலஜிக்கல் சாம்பிள் ஃப்ரம் யுவர் பாடி they will be taking. So இந்த மாதிரி வந்து மூணு விஷயத்தையும் எடுக்கிறாங்க. So earlier it was only few, now they have expanded to all this thing. இல்ல earlier only fingerprints இருந்தது, இப்போ இது எல்லாமே எடுக்கிறாங்க. இது கூட ரெட்டினா அண்ட் ஐரிஸ் ஸ்கேன் எடுக்க போறாங்க. So retina and iris scan is added and everything is going to be digital now. It is going to be CCTNS குள்ள போகுது. So எல்லாமே டிஜிட்டல் குள்ள போயிடுச்சுன்னா then easily you can be targeted in the digital world. ஏன்னா அதே டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல you are using fingerprint in your mobile. So in a digital world you can easily trace. இந்த அக்யூஸ்ட் எந்த போன் வச்சுட்டு எங்க இருக்கான், ஏன்னா கூகுள்கிட்ட கேட்டா சொல்லிடும். கூகுள் வந்து சோ நீங்க அந்த கூகுள் போன்ல தான் விரல வச்சு ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மொபைல. சோ இந்த விரல வச்சு யார் மொபைல் ஓபன் பண்றா அப்படின்னா கூகுள் if they want they can share. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு லா கொண்டு வந்துட்டாங்க. You should share whatever information police law enforcement is asking. So that is the situation here. They have expanded the scope. அது வந்து ரெண்டாவது விஷயம். So first வந்து what is being collected, ரெண்டாவது வந்து from whom it is being collected, that is the problem. மூணாவது வந்து deletion. So deletion of data. So இப்போ வந்து if the person is not a convict, அவர் convict இல்ல, just arrest தான் பண்றோம், ரிலீஸ் ஆயிட்டாருன்னா data will be deleted.
ஸோ அதுதான் earlier systemல. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, deletion of data is a good step, but what is the problem that might be coming now? There is a data sharing between many databases. ஸோ டேட்டாபேஸ் ஒரே ஒரு இடத்துல போச்சுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணிருக்கோம்னா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கறத வச்சுக்கிட்டு லைக் டேட்டா ஷேரிங் பாலிசி அப்படின்னே ஒரு எடிட்டோரியல் போன வீக் வந்தது. ஸோ சிசிடிஎன்எஸ்ல இருக்க டேட்டா வில் பி ஷேர் டு ஸ்டேட் போலீஸ், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போலீஸ், இட் வில் பி ஷேர் டு ரா, இட் வில் பி ஷேர் டு ஐபி, இட் வில் பி ஷேர் டு சிபிஐ. ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி அதை ஷேர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இவர் ரிலீஸ் ஆயிடுவாரு. ரிலீஸ் ஆன பிறகு இவர் அக்யூஸ்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவரோட டேட்டா டெலிட் பண்ணுவாங்க. இங்க சிசிடிஎன்எஸ் மட்டும் தான் டெலிட் பண்ணுவாங்க. இட் பி தேர் இன் ஆல் அதர் டேட்டா. ஸோ ஆல் அதர் டேட்டால அது டெலிட் பண்றதுக்கான ப்ரொவிஷன் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் another third issue here. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைஃப் டைம் ஆஃப் தி டேட்டா. ஒரு வாட்டி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டா அந்த அக்யூஸ்டுக்கோ இல்லைன்னா வந்து பர்சனுக்கோ இட் வில் பி கெப்ட் ஃபார் 75 years. ஸோ ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி 70 yearsனா till the person dies almost 70 years. 20 வயசுல வாங்கினாலும் 70 90 வயசு. So till you die your data is going to be there with the government. So after 70 years only it will be deleted. So இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறதுனால அகைன் அந்த பர்சன் இப்ப இமேஜின் சிச்சுவேஷன், அவர் வந்து ஒரு பொய் கேஸ்லயோ இல்ல தெரியாமலே அரெஸ்ட் ஆயிட்டாரு. சோ அப்படி போகும்போது அவர் வந்து நிரபராதி அப்படின்னு விட்டுறாங்க. பட் அவர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து தீவிரவாதி அப்படின்னு போயிடுது. ஓகே, அவர் தீவிரவாதி நினைச்சிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் உண்மையா பார்த்தா அவர் நிரபராதி அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க. சோ அவர் தீவிரவாதி இல்லப்பா நிரபராதி. ஆனா டேட்டா எல்லாமே போயிருக்கு. யார் யாருக்கு என்ஐஏக்கு போயிருக்கும், சிபிஐக்கு போயிருக்கு, இதுக்கு போயிருக்கு, அதுக்கு போயிருக்கு. சிசிடிஎன்எஸ் வந்து நீங்க டெலிட் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் டெலிட் பண்ணல. நீங்க ஒரு வாட்டி ஏர்போர்ட்ல போயிட்டு கை வைக்கும் போதும் நீங்க உங்க பேர் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்குப்பா, இந்த டேட்டா பேஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லி ஸ்கூட்டனி பண்ணலாம், என்ட்ரி டினை பண்ணலாம், ஹராஸ் பண்ணலாம். So that person should again go to each and every office to remove the name from the database. இத வச்சு ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் படம் கூட இருக்கு, forgot the name. So how a person's life is spoiled because of the wrong entry of a data in a government database. அதனால வந்து அவர் எப்படி லைஃபே அவருக்கு மாறுது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கதை. So a person will be harassed throughout. So இந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கு. So அதனால வந்து when you are having an integrated database, you should also have a mechanism to delete the database data in all the databases if the person is accused, not an accused, or if the person is being released அப்படிங்கிற மாதிரி. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஹிஸ்டாரிக்கலா we had this தீரன் படத்துல வர habitual offenders அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இருக்கு. வாட் இஸ் திஸ் habitual offenders? இந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க எப்பவுமே நம்ம படிக்கிறோம்ல, பாலை திணையில இருந்தா களவும், அதுதான் வந்து அவங்களுடைய தொழில், களவு தான் தொழில் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். லைக் திருடி, ஏன்னா பாலையில they are not having resources, they have to steal. Stealing itself is their job அப்படின்னு அந்த பாலை திணையோட நம்ம தமிழ் இலக்கியம்னு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய சொசைட்டிஸ் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலா வந்து அந்த ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டீல் பண்ணி எடுப்பாங்க. லைக் தேல் கோ டு தி ரைட் அண்ட் தேல் பி ஸ்டீலிங். அரவன் படத்தையும் காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ட்ரைப்ஸ்ல இருக்கிற பிரசன்ட் ஜெனரேஷன் எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க வந்து தே ஆர் கிரிமினல் ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆள்ல யாரை பிடிச்சாலும் ஜெயில பிடிச்சி போட்டுருவாங்க. இது ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸும் தொடர்ந்ததுனாலதான் வி ரிமூவ் தட் பர்டிகுலர் லா, ஹாபிச்சுவல் அஃபெண்டர்ஸ் அப்படின்னு அது பேரை மாத்தி வேற மாதிரி கொண்டு வந்தோம். டீநோட்டிஃபைட் ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு கூட வி சேஞ்ச் த நேம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே மாத்தினாங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி பிக் இஷ்யூ. இந்த ஜாதியை சேர்ந்தாலே ஒரு கிரிமினல் தான், இந்த இதை சேர்ந்தாலே ஒரு கிரிமினல் தான். ஸோ இந்த ஏரியால இருந்து வந்தாலே அவர் வந்து அடியாளா இருப்பார் படத்துல. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து we have seen in movies also. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து they will be இதே டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சுன்னா what will happen? இதே டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சுன்னா they can take a data, ஒரு டேட்டா பேஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவங்க இத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு டேட்டா இருக்கா, அப்போ இந்த ஜாதினா கொஞ்சம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஓ அப்படிங்கிற மாதிரி it will further increase this stereotype and bias based on caste, or you are grouping the people in a digital realm. And கண்டிப்பா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சேர்க்க போறதா சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த லால வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா டேட்டா கேப்சர் மட்டும் தான் இருந்தது ஏர்லியர் ஓல்டு லால. நியூ லால என்ன பண்ணிருக்காங்க, டேட்டா கேப்சர் அண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ அனாலிசிஸ்க்குமே வந்து லீகல் பேக்கிங் தராங்க. இஃப் எனி டேட்டா which is taken from the accused or convict, that data will be analyzed அப்படின்னு சொல்றாங்க. அனலைஸ்னா என்ன? Through artificial intelligence you will be analyzing the data. So அப்படி artificial intelligence if data is analyzed, what will happen? So your AI is going to analyze the data. So already வந்து artificial intelligence in western countries என்ன பண்ணுது, இது வரைக்கும் வந்தது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஜாப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல ப்ரொஃபைல் ஸ்க்ரூட்டினி, நோக்கரியில நீங்க அப்ளை பண்ற ஜாபை வந்து ப்ரொஃபைல் ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணும்போது it is preferring, artificial intelligence is selecting male resume than female resume. ஏன்னா artificial intelligence உடைய is being fed with the data of humans. ஹியூமன்ஸ் தான் அதுக்கு டேட்டா ஃபீட் பண்றாங்கன்னா ஹியூமனுடைய அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இட் இஸ் பீங் ஃபெட் ஆஃப் தட் பயாஸ் பிட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அண்ட் பயாஸ் பிட்வீன் டார்க் அண்ட் ஒயிட் பீப்புள். ஸோ இட் இஸ் கிவிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு ஒயிட் பீப்புள் ஓவர் தி டார்க் பீப்புள். ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூமன் பயாசஸ் ஆர் கோயிங் இன் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ அதே இது சிசிடிஎன்எஸ்குள்ளயும் கிரிமினல் ட்ராக்கிங்லயும் போச்சுன்னா தட் வில் கிரியேட் திஸ் ஹியூமன் பயாசஸ் in this system also.
சோ அதே மாதிரி ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒயிட் ரேஸ்ல இருக்கிறவங்கள தான் சூப்பரா ரெகக்னைஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயாசஸ் இருந்தது. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பயாசஸ் வந்து டெக்னாலஜி இஸ் டேக்கிங். ஹியூமன்ஸ் தான் அது இப்போ மெஷின் லேர்னிங் மூலமா ஹியூமன்ஸ் ஆர் ட்ரைனிங் தி கம்ப்யூட்டர். சோ தட் இஸ் தி திங். ஸ்லைட்ஸ்ல பாயிண்டா காட்டுறதுக்கு நானே சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையும். சோ அதுதான் பாயிண்டா இருக்க போகுது. Actually, I wanted to show you the bill. So whenever you are studying a bill, what you have to do? Go to PRS. PRS website la potu bill paakkum. Ena this is the procedure. Ena what is the salient features of the criminal procedure amendment bill and discuss the issues associated with it. Can be a potential question. Ibbe question varum. What are the salient features of the bill and discuss the issues associated. So you have to know the salient features. Salient features avangala enna pannirpaanga side heading potu kuduthirukanga. Bill oda aim enna? Bill expands the ambits of the details of the person whose detail can be taken. It authorizes the National Crime Records Bureau to collect, store and preserve these details. So என்னென்ன டீடைல்ஸ் வாங்கலாம்? ஐரிஸ், ரெட்டினா ஸ்கேன், பிஹேவியரல் அட்ரிபியூட், சிக்னேச்சர், பிசிக்கல் பயாலஜிக்கல் சாம்பிள் வருது. பர்சன்ஸ் ஹூஸ் டீடைல்ஸ் மே பி டேக்கன். முன்னாடி 1 year மட்டும் இருந்தது, வைடன் பண்றாங்க. அது மாதிரி they are providing, submitting and giving 75 years ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இருக்க போகுது. ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டு கிவ் டீடைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. இது என்னதுன்னா, இந்த 1 yearக்கு கம்மியா இருக்காங்கல்ல, அந்த அக்யூஸ் கிட்ட வந்து நீங்க போய் டேட்டா கேட்கும் போது தட் பர்சன் கேன் ரெசிஸ்ட். அப்படி ரெசிஸ்ட் பண்ணா அவங்க கிட்ட வாங்க முடியாது பயாலஜிக்கல் சாம்பிள். பட் இட் இஸ் தேர் ஒன்லி ஃபார் பயாலஜிக்கல் சாம்பிள். இட் இஸ் நாட் பயாலஜிக்கல் சாம்பிள்னா லைக் பிளட் ஆர் சீமன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள். இது வந்து தட் பர்சன் கேன் ரெசிஸ்ட் இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் 1 year. பட் மேண்டேட்டரிலி they will be taking iris and retina and fingerprint. ஸோ அதுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ பயாலஜிக்கல் சாம்பிளுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணாலும் அவர் போலீஸ் இஸ் கோயர்சிவ். ஸோ போலீஸ் வந்து அந்த டேட்டா எப்படி எடுக்கணும், அவர் கன்சென்ட் எப்படி கொடுக்க வைக்கணும் கொடுத்துருவாங்க. லைக் போலீஸ் கேன் கிவ் அ கன்சென்ட், டேக் அ கன்சென்ட் ஆஃப் அ பர்சன் ஈஸிலி. நம்ம எத்தனை படத்துல பார்த்துருக்கோம் எப்படி கன்சென்ட் வாங்குவாங்க. ஸோ அதான் ஜட்ஜி கேட்பாரு, இது நீங்க சுய நினைவுல தான் சொல்றீங்களா இல்ல அடிச்சு அப்படி சொல்ல சொன்னாங்கன்னா விசாரணை படத்துல அவர் அப்படியே சொல்லிடுவாரு, ஏன்னா அடிச்சுதான் சொல்றாங்க அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் தி சிச்சுவேஷன். அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ப்ரொமோஷன் வேணுங்கிறதுனால. ஸோ தட் வில் ஹேப்பன். So who can collect the data? Power of the magistrate and role of the National Crime Records Bureau. So what National Crime Records Bureau is going to do? They will be storing and destroying the data. They will be analyzing the data. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து இதுல வந்து it is coming. Okay. So whenever you are seeing a bill, go to PRS and study about the bill. That is very important. It aims to replace Identification of Prisoners Act. So Identification of Prisoners Act 1920 ல வந்தது. அந்த ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் பிரிசனர்ஸ் ஆக்ட மாத்தணும் அப்படின்ட்டு லா கமிஷன் 87th ரிப்போர்ட்ல there was a recommendation. 87th report said that இந்த லா வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் லா you have to change. அதே மாதிரி இந்த ராம்பாபு கேஸ்ல, ராம்பாபு கிருஷ்ணா கேஸ், ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஆல்சோ said that இந்த ஆக்ட் பிரிட்டிஷ் காலத்து ஆக்ட், பிரிட்டிஷ்க்கு தேவைப்படுற மாதிரி தான் அவங்க அந்த ஆக்ட வச்சிருந்தாங்க, டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரிக்கு வேற மாதிரி வேணும் மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதோட அந்த மாத்தணுங்கிறதுக்காக இந்த கேஸ் எல்லாம் வந்து 80s நடந்தது. So after 30 years, we decided to change. 40 years, we decided to bring a law. So in the Supreme Court case, satisfy பண்றதுக்கு இந்த ஆக்டை ரீப்ளேஸ் பண்றது. Yeah, the intention is very good. We have to replace the act. We don't need this act. அதே மாதிரி we have to bring the law. But we have to keep the privacy in mind. That's it. அவ்வளவுதான். இந்த ஆக்ட்ல இருக்க டேட்டா கலெக்ட் பண்றது தப்பு இல்லை. அந்த டேட்டா should not lead to the harassment of the individual. That's it. அதுதான் இருக்கிற ஒரே ரிக்வயர்மெண்ட். டேட்டாவே வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதக்கூடாது. உங்களுக்கு புரியுதா? Your answer should not be like this. கடவுள் இல்லவே இல்ல கூடாது, இருந்தா நல்லா இருக்கும் சார். கடவுள் வந்து மக்கள் எல்லாரையும் பாத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் சார். கடவுள் வந்து யாருக்கு கஷ்டம் கொடுக்காம தான் நல்லா இருக்கும். கடவுள் வந்து எர்த்குவேக்லாம் கொடுக்காம தான் நல்லா இருக்கும். கடவுள் உக்ரைன்ல வார்லாம் கிரியேட் பண்ணாம தான் நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. தட் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் ட்ரைட் UPSC ஆன்சர். ஓகே. சோ அதே மாதிரி டேட்டாவே கலெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. டேட்டாவை வந்து ஹராஸ்மெண்ட் இல்லாம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் யூ ஹேவ் ட்ரைட். Details which can be collected that might lead to the mass surveillance, widening of the persons, even petty crimes it will be collected. Obligation. So part is obligation வந்து discretion கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா police can coerce and get the data. Duration 75 years. Deletion, parallel databases and interaction among the இருக்கிறதுனால deletion is virtually impossible. Physically they might delete the data, but virtually the data once it's going. Now once you are sending any data to the online, it is permanent. அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, உங்க போன்ல நீங்க ஒரு போட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா தட் இஸ் பர்மனன்ட். நீங்க போன்ல டெலிட் பண்ணாலும் இட் கேன் பி டேக்கன். ஸோ ஏகப்பட்ட டெக்னாலஜி இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் வந்து யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அதே மாதிரி இந்தியாவில் we are not having robust data protection policy. So we need to bring a robust data protection policy. அதே மாதிரி data protection law and data protection policy and privacy law கொண்டு வந்துச்சுன்னா இந்த லா கொண்டு வரலாம். அந்த ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு லாவே இல்லை, ஆனா ஹராஸ் பண்றதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கிற ஒரு லா இருந்தா தட் இஸ் risky. So first bring a data protection law as per என்ன கமிட்டி?
யார் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் கொடுத்தா? ஏங்க நான் எடிட்டோரியல்ல 34 வாட்டி சொல்லியிருப்பேன். 67 எடிஷன்ல 34 எடிஷன்ல அவர் பேரை சொல்லியிருப்பேன். BN ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி அவரோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல he gave a draft data protection law bill. So risk of cache bias of the online database. All the same points are done. Okay. So last editorial for the day is about the Sri Lanka's economic crisis. இவர் வந்து he almost covered all the reasons except one reason. அந்த சைனா ஃபேக்டரை தவிர மிச்ச எல்லா ரீசன்ஸும் எழுதிட்டாரு. சைனா கிட்ட இருந்து வாங்கின டெட் ட்ராப், சைனா கிட்ட இருந்து வாங்கின லோன்ஸ் காஸ்ட்லி ஆனதுனால அந்த டெட் ட்ராப் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் தான் which he didn't mention in any of his, but Hindu editorial இருந்தது. ஹிந்துல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல வரும், அதுல அந்த ரீசன் இருந்தது. பட் ஸ்டில் பட் நம்ம சைனா மட்டும்தான் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ தட் இஸ் நாட் தி ஒன்லி ரீசன். மிஸ் கவர்னன்ஸ் அண்ட் இம்ப்ராப்பர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் பாலிசி, அன்பிளான்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் பாலிசி. ஓகே, ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்தா பிளான் பண்ணி பண்ணணும், ஒரு நைட்ல எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸ்ரீலங்கால சொல்றேன். ஓகே, சோ அவரு ராஜபக்சே அப்படி பண்ணாரு. கோட்டபாயா ராஜபக்சேவுடைய பாலிசியை பத்தி நான் சொல்லிட்டேன். சோ ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்தா டைம் கொடுங்க சிட்டிசன்ஸ். ஓகேவா, ஒரு நாள் நைட்டு வந்துட்டு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் நாளைல இருந்து அப்படின்னு சொன்னா எப்படி ஆக முடியும்? முடியாது. அப்படி கியூல தான் நிக்கணும் எல்லாரும். கியூல நிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்? தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். சோ அதுதான் வந்து இவர் சொல்ல வர்றாரு. ஓ, இதுக்கு அனிமேஷனே நடக்கலையா? ஓகே, ஸ்ரீலங்கால நடக்கிற பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் அண்ட் IMF உடைய கண்டிஷனல் பேக்கேஜ் அதுதான் இங்க பார்க்க போறோம். சோ ஸ்ரீலங்கா வந்து இட்ஸ் an export based, so dwindling foreign exchange reserve, அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். So what is the actual present issue? Foreign exchange reserve is dwindling. They are not having enough foreign exchange reserve to repay the loans which they got, import the goods which they need, or repay the interest which they are having. இதனால என்ன ஆயிடுச்சு? சர்ஜ் இன் இன்ஃபிளேஷனும் கூடவே வருது. ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் இல்லாததுனால they are unable to pay the debt or import the commodities. இம்போர்ட் கவர் இல்ல. நம்ம பார்த்துக்கோம் எக்கனாமிக்ஸ், இம்போர்ட் கவர் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ். ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் dwindle ஆயிடுச்சு, they couldn't import. பிளஸ் இது கூட என்ன வருது? சர்ஜிங் இன்ஃபிளேஷன், குளோபல் இன்ஃபிளேஷன் is leading to imported inflation. அதை தாண்டி லோக்கல் மார்க்கெட்ல சப்ளை ஷாக் ஆனதுனால இம்போர்ட்ல பண்ண முடியாததுனால சப்ளை வரல. இம்போர்ட் வராததுனால ஒரு சப்ளை ஷாக், லோக்கல் மார்க்கெட்ல ஒரு சப்ளை ஷாக். அப்படி இருக்கிறதுனாலே வந்து ஒரு இன்ஃபிளேஷன் has reached 17% in Sri Lanka. Not at hyper inflation, 17ல தான் இருக்கு. ரன்னிங் இன்ஃபிளேஷன்ல இருக்கு. ஸோ 20க்கு மேல போச்சுன்னா கேலப்பிங் ஆகும், இன்னும் ரன்னிங்ல இருக்கு. So Sri Lanka is an export economy. First nature of the Sri Lanka நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரீலங்காவுடைய மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்ன? வாட் இஸ் தட் நேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தான். டீ எக்ஸ்போர்ட்ஸ், கார்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், ரப்பர் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் டூரிசம் எக்ஸ்போர்ட். 4 எக்ஸ்போர்ட் தான். ஸோ 4மே எக்ஸ்போர்ட் ட்ரிவன் தான். தே ஆர் எக்ஸ்போர்ட் டிபெண்டன்ட் எக்கானமி. இந்த 4 எக்ஸ்போர்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா எக்கானமி வில் பி அஃபெக்டட். தட் இஸ் தி நேச்சர். இப்போ கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல ஆயில் கிரைசிஸ் வந்ததுன்னா எல்லா கண்ட்ரி வில் கோ இன்டு ஸ்லோ டவுன். ஏன்னா அவங்களோட டிபெண்டன்ட் ஒன்லி ஆன் தி ஆயில் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ அதனால தான் we have to diversify our export basket. So இந்த 4 எக்ஸ்போர்ட் தான். 4 எக்ஸ்போர்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சு, எக்கனாமி இஸ் கான். அண்ட் பிளஸ் ரெமிட்டன்சஸ், ஃபாரின்ல இருக்கிற ஸ்ரீலங்கன்ஸ் அனுப்புற ரெமிட்டன்சஸ் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் மேஜர் சோர்ஸ். ஸோ இந்த தான் வந்து அவங்களுடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்க்கான மேஜர் சோர்ஸ். ஆல் த income which they are getting through these exports and the remittances which are coming from abroad got affected. அது அஃபெக்ட் ஆனதுனால they are not having foreign exchange reserve. ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் இல்லாதனால இம்போர்ட் பண்ண முடியல, லோனை ரீபே பண்ண முடியல, பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ். இம்போர்ட் கவர் வந்து இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து 1991ல இம்போர்ட் கவர் வாஸ் தேர் ஒன்லி ஃபார் 17 days. அப்போ went to IMF. அதே மாதிரி இவங்களும் என்ன பண்ணிருக்காங்க? IMF கிட்ட போனாங்க. ஸோ they are not going for the first time to the IMF. எத்தனாவது IMF கிட்ட போறாங்க? 3rd டைம் போறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து they went during the war. சிவில் வார் முடியிற டைம்லயே ஒரு வாட்டி போனாங்க. ஏன்னா வார் முடிஞ்ச பிறகு எக்கனாமியை ரீபில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. 2வது வந்து they went in 2016. ஸோ 2வது வாட்டி போகும்போது, முதல் 2 வாட்டி போகும்போது IMF வந்து பயங்கரமான கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. So whatever conditions IMF gave to India, அதே கண்டிஷன் தான் இவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. So same conditions was given. So IMF ஒரு பிளான்ல தான் இருக்காங்க. என்னென்ன கண்டிஷன்? Reduce your fiscal deficit. Okay. அதே மாதிரி open up your economy, allow more foreign direct investments, do more privatization, do disinvestment in your public sector under enterprises, have inflation under control. ஒரு inflation control framework கொண்டு வாங்க. சேம் ரெக்கமெண்டேஷன் அதே தான். ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல வந்து ஆபரேஷன் சுட் பி ஃப்ரீ. ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இருக்குல்ல, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சுட் பி மேனேஜ்டு ஃப்ளோட்ல வந்து லெஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் பேங்க். ஸோ வாட் எவர் கண்டிஷன்ஸ் கிவன் டு இந்தியா, சேம் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் கிவன். பட் when India implemented those conditions, it became positive for India. ஏன்னா India's timing was fine. So service sector boomல அப்படியே for us it was a positive and we got very high growth rates after LPG reforms. ஆனா இவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. When they implemented all these things in 2016, it further backfired them. So IMF உடைய கண்டிஷன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போயிட்டு இன்னும் பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு 2016ல. So 2016ல we had opposition government. So ரணில் விக்ரமசிங்கே கவர்மெண்ட் அவங்க தான் அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க, பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு. So செகண்ட் பேக் ஃபயர்,
first backfire is the IMF reform package itself. So post-war first issue post-war and global financial crisis. So war time la ana selavu they had to get a lot of கடன். வார்னால தான் நிறைய கடன் வாங்கினாங்க. ஏன்னா வார்னால you need to spend money. So வார்னால செஞ்ச செலவுலயே வந்து அவங்களுடைய கடன் லெவல் அதிகமாயிடுச்சு, டெப்ட் அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ வார் எக்கானமில இருந்து அவன் மீண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற போது குளோபல் பினான்சியல் கிரைசிஸ். அதே 2009 இங்க வார் முடியுது, குளோபல் பினான்சியல் கிரைசிஸ் ஹேப்பனிங். 2011 அவங்களோட எக்ஸ்போர்ட் ரெக்கவர் ஆகும் போது எக்ஸ்போர்ட் நெவர் ரெக்கவர்ட். ஏன்னா குளோபல் பினான்சியல் கிரைசிஸ்னால. ஸோ வார் பிளஸ் குளோபல் பினான்சியல் கிரைசிஸ் ஒரே டைம்ல நடந்ததுனால அது ஃபர்ஸ்ட் அடி. ஸோ அதுதான் ஆரம்பம். ஸோ தட் இஸ் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸோ எக்கனாமிக் டவுன்ஃபால், fall in global prices affected the export income, flight of capital. A lot of flight of capital took place in 2013. ஞாபகம் இருக்குல்ல? 11ல தான் அந்த இம்பாக்ட் ஃபீல் ஆகி 13ல இருந்து flight of capital நடந்துச்சு அப்படின்னு. flight of capital என்ன? Investors taking away their investment from the local economy and going to their home economy or other economies. ஸோ அதனால போயிடுச்சு. ஸோ ஒரு சைட்ல எக்ஸ்போர்ட் இன்கமும் குறைஞ்சிச்சு குளோபல் பினான்சியல் கிரைசிஸ்னால, இன்னொரு சைட்ல flight of capital நடந்ததுனால ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் started to erode. ஸோ அப்படி எரோட் இருக்கும்போது தான் ரெண்டாவது வாட்டி போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறப்போ பிஸ்கல் டெபிசிட் 5% ஆக சொல்றாங்க, ரெண்டாவது வாட்டி 3.5 ஆக சொல்றாங்க. டாக்ஸ் பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ண சொல்றாங்க, டூ ரிஃபார்ம்ஸ் இன் தி இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அது சொல்றாங்க. கட் டவுன் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதாவது பிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன், கட் டவுன் தி அன்வான்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், டூ பிரைவேடைசேஷன் ஆஃப் PSU, ஃபிளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி ஓப்பனிங் அப் ஃபார் SDI. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்க பண்ணா இது ஃபர்தர் இட் லெட் டு தி ஸ்லோ டவுன். ஏன்னா நம்ம பண்றப்போ 1991 டைம்ல வேர்ல்ட் எக்கானமி வாஸ் ஃபைன். ஸோ அதனால இட் வாஸ் குட். பட் இவங்க ரிஃபார்ம் பண்றப்போ வேர்ல்ட் எக்கானமி வாஸ் நாட் குட். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ it didn't work for them. So that is the main problem. So IMF conditionality further iterated the financial health and increasing the debt, shrinking the revenue. So that is the main first reason. So war, IMF reforms இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு ப்ளோ ஆயிடுச்சு. அடுத்துதான் என்ன ஆகுது? ஈஸ்டர் பாம் பிளாஸ்ட். ஈஸ்டர் பாம் பிளாஸ்ட் நடந்த பிறகு, ஈஸ்டர்ல we had a bomb blast in 2019, severe bomb blast in Sri Lankan history after civil war. So அந்த பாம் பிளாஸ்ட்ல என்ன ஆயிடுச்சு? fall in tourism revenue. So எங்கெங்கெல்லாம் டெரரிசம் அதிகமாகும், so tourism is a major source of income for Sri Lanka. So பாம் பிளாஸ்டுக்கு அப்புறமா வந்து டூரிஸ்ட் வரது நின்றுடுச்சு. அந்த டூரிஸ்ட் வரது நின்று அது நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது கோவிட் வந்துருச்சு. So further tourism got affected. So already export got affected, revenue is going on, only tourism was helping. With Easter bomb blast and added with COVID-19, tourism is totally wiped off. So again that led to the crisis. COVID-19 pandemic intensified the crisis and took them to the brink of that. So இப்படி இல்லாம இதுல என்ன சிறப்பு இருக்கு? இனிமேல் தான் ராஜபக்சே வராரு. So இதுக்கு மேலதான் ஸ்பெஷல் ஐட்டமே வராது. So next came the election. Again this Rajapakse brother is coming. So president, prime minister ரெண்டு brothers ஆயிடுறாங்க. So இவங்க வந்த பிறகு என்ன பண்றாங்க? அவங்க எலெக்ஷன் ப்ராமிசஸ். ஸோ ப்ராஃபிட்லேட் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மீனிங் என்னதுன்னா, நீங்க வந்து அன்பிளான்டாவும் ப்ரூடென்டாவும் பாலிசி இல்லைன்னா தட் ரிலேட் டு தி கிரைசிஸ். ஸோ அவங்களோட எய்மே என்னதுன்னா, நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் வில் ரெடியூஸ் தி டாக்ஸஸ், இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராமிஸ். ரெண்டாவது ப்ராமிஸ் வந்து லைக் மோர் பாப்புலிஸ்டான அனௌன்ஸ்மெண்ட் நிறைய கொடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ அவங்க ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு முதல்ல என்ன பண்றாங்க? தேர் ஃபர்ஸ்ட் அனௌன்சிங். அதே மாதிரி வந்து ஸ்ரீலங்காவுடைய அக்ரிகல்ச்சர்ல, ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் என்னது? டீ அண்ட் ரப்பர் தான் எக்ஸ்போர்ட். ஃபார் லோக்கல் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனும் டீ அண்ட் ரப்பர் இஸ் தேர் மெயின் எக்ஸ்போர்ட் கமாடிட்டி. அதுக்குமே இட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் தான். ஸோ தே ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி ஃபெர்டிலைசர் இம்போர்ட்ஸ். ஃபெர்டிலைசர் இம்போர்ட்ஸ் குறைக்கணுங்கிறதுக்காகவும் எடுக்கப்பட்ட முடிவு இஸ் தி நெக்ஸ்ட் பேக் ஃபேர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நாலாவது பேக் ஃபேர் பார்க்கணும். நாலாவது பேக் ஃபேர் என்ன? ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தி ரெடியூஸ் தி வேட் ஃப்ரம் 15 to 8%. ஸோ வேட்டை குறைச்சதுனால ஆல்ரெடி டெட் கிரைசிஸ், டாக்ஸ் ரெவன்யூ போயிடுச்சு. ஸோ த டாக்ஸ் ரெவன்யூ வாஸ் கான். ஸோ அதனால வந்து 2% of GDP was foregone. Tax expenditure was 2% of GDP. Tax expenditure தெரியுங்களா? ரெவன்யூ foregone. ரெவன்யூ foregone was 2% of GDP. இந்த ஒரு ஸ்டெப்னால, ஏன்னா எலெக்ஷன்ல ப்ராமிஸ் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால எலெக்ஷன் ப்ராமிசஸ் வந்து ஒழுங்கா சொல்லணும். நீங்க எலெக்ஷன் ப்ராமிசஸ் சொல்லிட்டீங்கிறதுனால அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போயிட்டு that led to another major crisis. COVID-19 situation made it worse, declining export and tourism, and debt became 190% of GDP. இந்தியாவில் எவ்வளவு போச்சு? We just saw it as 83ல இருந்து 90 கிட்ட போயிட்டு இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் பேண்டமிக் தான். அதர்வைஸ் we were in a very good position. 69ல தான் இருந்தோம். பட் பேண்டமிக்னால தான் 70s வந்து 80s போச்சு. அவங்க 119 போயிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் த டெட் கிரைசிஸ். இன் 2021ல அடுத்தது எக்கனாமிக்ஸ் பேச்சு கேட்டுட்டு தான் எக்கனாமிக் டெசிஷன்ஸ் should be made. இப்ப சென்ட்ரல் பேங்க் உடைய கவர்னர் வேணாம்னு சொன்னா கேட்கணும். ஓகேவா? உண்மையாங்க அவங்களோட சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர் வாண்ட் இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு. நீ சொன்னா நாங்க கேட்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இம்ப்ளிமெண்டட் திஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். ஓகே, ஸோ லிசன் டு யுவர் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் லிசன் டு தி சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர். ஸோ 2021 வந்து 100% ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பாலிசி.
நாம உடனடியாக 100% ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஆக போறோம் அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா ஃபெர்டிலைசர் இம்போர்ட்ஸ் குறைக்கணும் அப்படிங்கறதுனால ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் போகலாம். So your economy is a export economy which is agricultural product. So agricultural dependent economy la fertilizers are important. So அதை அனௌன்ஸ் பண்ணவொடனே என்ன ஆயிடுச்சு, நாளையில இருந்து அவங்க இம்போர்ட்டே பண்ண மாட்டோம்னு சொல்றதுனால இருக்கிற ஃபெர்டிலைசர் எல்லாம் காலியான பிறகு டீ இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபெர்டிலைசர் இல்ல, ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபெர்டிலைசர் இல்ல, ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஃபெர்டிலைசர் இல்ல, ரைஸ் கூட. So fertilizer கட் ஆனதுனால என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் காட் அஃபெக்டட், அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன் காட் அஃபெக்டட், ஃபர்தர் இட் dwindled their tea and ரப்பரோட ப்ரொடக்டிவிட்டி அஃபெக்டட். ஆல்ரெடி அடி வாங்கிட்டு இருக்கும்போது ஃபர்தர் இட் dwindled. இது இன்னொரு கிரைசிஸ் என்னதுன்னா, ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் கட் ஆனதுனால அவங்க ஃபுட் வாஸ் நாட் நார்மல். அதனால அவங்க ஃபுட் இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா போயிடுச்சு. இம்போர்ட் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு ஒரு பாலிசி அனௌன்ஸ் பண்ணா அதனால இன்னும் அதிக இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா போயிடுச்சு. என்ன அதிக இம்போர்ட்னா கேளுங்க, அன்பிளான்ட் பாலிசி. நாளைக்கே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ண போறோம், ஆனா அவங்க ஊர்ல ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தேவைப்படுற ரா மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பிளான்ட் இல்லை. அகைன் தி இம்போர்ட்டட் தி ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா அண்ட் அதர் நேஷன்ஸ். ஸோ ஃபெர்டிலைசர் இம்போர்ட் குறைக்கணும்னு ஒரு பாலிசியை கொண்டு வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக ஃபர்தர் தே இன்க்ரீஸ் தேர் இம்போர்ட்ஸ். அலாங் வித் தட் தே ஹேட் டு இம்போர்ட் தி ஃபுட் நோ. ஸோ ஃபுட் இம்போர்ட்டும் பண்ண வேண்டியதா போயிடுச்சு. ஸோ இட் ஃபர்தர் ட்ரெயின் தேர் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். எப்படி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரெயின் ஆச்சு, இன்கம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது, இந்த மாதிரி இம்போர்ட் அதிகமானதுனால இன்னும் ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் விச் தே டிட். ஸோ அதனாலதான் வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன், ஃபுட் சப்ளை அஃபெக்ட் ஆனதுனால தே ஹேட் டு இம்போர்ட் தி ஃபுட். ஃபுட் சப்ளை அஃபெக்ட் ஆனதுனால இன்ஃபிளேஷன் சோர் ஆயிடுச்சு. இட் வென்ட் டு 17% and that led to எல்லாமே ஆயில்ல இருந்து எல்லா இம்போர்ட்டுமே. சரி, அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா இம்போர்ட் பண்றது காசு இல்லாதனால ஆயில் இம்போர்ட் பண்ண முடியல, ஃபுட் இம்போர்ட் பண்ண முடியல. So that is leading to the shortage and that is leading to the violence and protests. So ultimately the same thing. The king will not accept that he is having the fault. No one is having the guts to say that king is not wearing the pants அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம். ஒரு நாள் கிங் வந்து ஆபீஸ்ல இருந்து கிளம்புறப்ப பேண்ட் போடாம வந்துட்டாங்க. ஆனா அவர் பேண்ட் போடலன்னு சொல்றதுக்கு எல்லாருக்கும் பயம். ஓகேவா, இது இட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஸ்டோரி. ஐயோ ராஜா கிட்ட எப்படி சொல்றது, அதனால எல்லாருமே கம்முன்னு இருக்கா. அவரு வந்து ஃபுல் டே ஆபீஸ் போயிடுறாரு, எல்லாம் பண்ணிட்டு வராரு. So no one is having the guts to say that king is not wearing the pant அப்படின்ற அந்த இட்ஸ் an idiom. அதுதான் இடித்துரைக்கு மன்னன் எப்பவுமே இருக்கணும். இடித்துரைக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை என்றால் அது வந்து இதுதான் பிரச்சனை. Uninformed policies and that will lead to the further crisis. இது கூட அடிஷனலா ஒரு பாயிண்ட் என்னதுன்னா the debt trap of the Chinese loans which you can add, and the debt trap கட்டுறதுக்கு further foreign exchange reserve dwindled. So that led to the import crisis. So they went to the IMF வந்து ரிஃபார்ம் பண்ண சொல்றாங்க லோக்கல் மக்கள். சோ இப்ப ஸ்ரீலங்கால இருக்க பிரச்சனை என்னதுன்னா, கவர்மெண்ட் இஸ் டெல்லிங் தட் தேர் இஸ் நோ கிரைசிஸ். கிரைசிஸ்லாம் இல்ல, எதிர்கட்சிகளின் சதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் தான் வந்து ப்ரொடெஸ்ட் உருவாக்குறாங்க, பண்றாங்க. எங்க ஊர்ல கிரைசிஸே இல்ல, எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸே இல்ல, சும்மா IMF கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கோம், சும்மா இந்தியா கிட்ட $1 billion கேட்டுட்டு இருக்கோம். அப்ப எதுக்கு இந்தியா கிட்ட இருந்து $2.4 billion, சைனா கிட்ட இருந்து $2.7 billion, IMF கிட்ட இருந்து $6 billion சும்மா வாங்குறாங்க போல. ஏன்னா சோ accept that there is a crisis, then only you can find a solution அப்படியே எடிட்டோரியல் முடிச்சிருப்பாங்க. So that is the end. So opposition செய்யற சரியாம் பாரு ஸ்ரீலங்கால பிரச்சனை எல்லாம் எதுவும் இல்ல. ஓகே, ஆப்போசிஷன் இதே வேலை. So okay guys, thank you. Online people, if you are having any doubts, post your doubts in the comment section. Don't post your doubts in the live chat. All your doubts will be addressed. So see the editorials regularly. We'll meet next week. So on Saturday you see the live editorial, on Sunday you do the revision of previous editorial, because seeing one is equal to seeing none. See again and again, then only you can remember the points. So thank you. We'll meet next week with another set of 5 editorials. Yeah, bye bye.